your mind is relaxed, body is relaxed. Feel happy. See the abundance everywhere. My thoughts are limited, source is unlimited. My body is limited, giver is unlimited. My business income is limited, source is unlimited. My storage holding capacity is limited, but the giver provider is unlimited. My level of happiness keeps increasing, decreasing, that is limited, but source of happiness is unlimited. I am drinking sip of water from cup water that is limited, but source of water pure water is unlimited. My demand is limited, but source is unlimited. मी बघतोय की दृष्टी डोळे लिमिटेड, दृश्य आहे, जेवढे सीन्स आहेत ते अनलिमिटेड. जे व्हेकल चालवतो ते लिमिटेड, नंबर ऑफ व्हेकल्स आर अनलिमिटेड. The knowledge I am having in physical terms, body related knowledge is limited, but power of body, the knowledge of body is unlimited. The money I am holding is limited, but source of money, the way channels and the source for that channels are unlimited. The book where I am noting my notes is limited, but notebooks are unlimited. The ink or the pen I am using, that is limited. Number of pens available are unlimited. The ink within it is unlimited. जे लाईट बघतो, प्रकाश बघतो, that is limited, but source or availability of light is unlimited. माझ्या डोळ्याने जे वर बघून स्काय बघतो ते माझ्या डोळ्याच्या हिशोबाने अथांग वाटतंय, but still it is limited because I am looking from certain angle at certain position. But if you see beyond earth, beyond these eyes, then sky is unlimited, then even we see. आपल्याला जे दिसतं बघतो त्याच्यापेक्षा स्काय इज अनलिमिटेड. Lovely feeling I am feeling so far. Memories accumulated so far are limited. Available love and memories are unlimited. The oxygen I am taking, the air I am using, that is limited. The availability of air, oxygen is unlimited. I use a home, that is limited.
The room is limited, the space is limited, but available space is unlimited. The good smell and smelling is limited, but available good smell is unlimited. The money I am spending is very limited, very less, but money available is unlimited. जे झाडं पानं फुलं बघतो those are limited, but available जे झाडं आहेत एंटायर पृथ्वीवर आणि कुठल्या कुठल्या ग्रहावर. The relations are limited. Available relations, friends, people, good people are unlimited. The fuel I am using for my vehicle is limited, but available fuel is unlimited. The guidance we are getting each day, each second is limited. The guidance available for us or for everybody is unlimited. See, you are totally relaxed, your mind is relaxed, your body is relaxed. तुमचं सगळं वजन चेअरवर सोडून दिलेलं आहे. एव्हरी पार्ट इज रिलॅक्स्ड. तुम्हाला आवडणारी गोड वस्तू स्वीट इज इन फ्रंट ऑफ यू. प्लेट भरून आहे. जस्ट यू आर वॉचिंग दिस व्हेरी क्लोजली. तुमच्या पुढे ठेवली आहे. ॲट द काउंट ऑफ 2 यू विल बी पिक अप अँड स्टार्ट इटिंग. जी स्वीट वस्तू आहे जी तुम्हाला आवडते तो पदार्थ तुम्ही डोळ्यासमोर प्लेट भरून बघताय.
आणि 2 म्हटल्यानंतर तुम्ही खायला चालू करणार. जस्ट यू आर वॉचिंग. कसं फील होतंय बघा. इट्स लवली. इट्स युअर फेवरेट. यू आर कीप ऑब्झर्विंग. खायचंय पण खायला दिलेलं नाही अजून. खाल्ल्यानंतर कसं वाटेल ते बघून तोंडामध्ये डोक्यामध्ये काही चेंजेस होतात. जस्ट ऑब्झर्व दॅट. 1 यू आर व्हेरी नियर टू इट. तुमचा हात तिथे गेलाय. 2 यू हॅव जस्ट पिक्ड अप. तो पदार्थ तुम्ही पिक केला. स्लोली स्लोली तुम्ही तोंडाच्या जवळ आणताय. यू टच्ड विथ युअर लिप्स. यू स्मेल्ड इट व्हेरी वेल. मस्त वास आलेला आहे. आणि पुढच्या 2 दातांनी स्लोली स्लोली एक बाईट तुम्ही खाल्ला. तुम्ही गिळलेला नाही आहे. जिभेवर तरंगत त्याचा जो स्वीटनेस येतो. जस्ट यू आर ॲब्सॉर्बिंग. जस्ट यू आर कलेक्टिंग युअर माउथ. अँड देन तुम्ही आत गिळून टाकलाय. तुम्ही दुसरा पीस उचललाय. तोंडातनं खाऊन टाकलाय. फील हाऊ यू आर फीलिंग. तुमच्या मनात काय भावना आहे ते कसं वाटतंय. जस्ट कीप ऑब्झर्विंग. त्या प्लेटला भावनेला जी फिलिंग दिली त्याला धन्यवाद द्या भरपूर. थँक्यू व्हेरी मच. ग्रॅटिट्यूडच्या भावनी. बिकॉज ऑफ यू आय कुड एबल टू एन्जॉय. I could able to feel that feelings. आता डोळ्यासमोर एक तिखट पदार्थ आलाय जो तुम्हाला खूप आवडतो. प्लेट भरून आहे. ॲट द काउंट ऑफ 2 यू विल बी पिकिंग अप आणि माउथ मध्ये घालणार आहे. तुम्ही तो पदार्थ बघताय व्हेरी क्लोजली. तुमच्या डोळ्यासमोर आहे तिखट पदार्थ. ते खाल्ल्यानंतर तुम्हाला छान वाटतं. मस्त वाटतं. बऱ्याच वेळ त्याची जिभेवर चव रेंगाळते. सलायवा बऱ्याच वेळ तोंडामध्ये राहतो. ॲट द काउंट ऑफ 2 यू विल बी पिकिंग अप अँड स्टार्ट इटिंग. 1 तुमचा हात जवळ गेलाय. यू आर पिकिंग अप अँड देन स्टार्टिंग इटिंग. 2 पहिला घास आपण खाल्लाय. चावून चावून खाल्लाय. यू आर कीपिंग ऑब्झर्विंग व्हॉट आर द चेंजेस इन युअर बॉडी. कसं वाटतंय. जिभेमध्ये कसं वाटतंय. ब्रेनमध्ये कसं वाटतंय. फिलिंग कसं येत आहे. अँड यू स्टार्टेड इटिंग. एक घास दुसरा घास स्लोली स्लोली खात. यू आर एन्जॉईंग. फील द टेस्ट. ज्यांनी प्लेट दिली त्याला धन्यवाद द्या. जी फिलिंग आली त्याला धन्यवाद द्या. तुमच्या आयुष्यातली जी वाईट घटना आहे ती आठवा. ज्याने त्रास होतो किंवा होत होता. आठवत असली तर ठीक आहे. नाही आठवत असले तर सोडून द्या. काही छोटं मोठं खटकलं वगैरे असेल दॅट इज ऑल्सो ओके. ज्यांनी सध्या त्रास होतोय जस्ट तो सिच्युएशन द सीन तुमच्या डोळ्यासमोर आणा. त्याची जी निगेटिव्हिटी आहे ती स्लोली लूज होते. अर्धे डोळे उघडायचे. टीव्हीवर एक व्हायब्रेशन आहे. जस्ट कीप ऑब्झर्विंग दॅट अँड देन तुमच्या अंगावर ते व्हायब्रेशन घ्या. रिसीव्ह दॅट व्हायब्रेशन. क्लोज युअर आईज अगेन. ह्याच गुड व्हायब्रेशननी एक साइडला टंकी भरली आहे. सीज फायरचं जसं एक्सटिंग्विश असतं तसे गॅसचा एक सिलेंडर भरलाय. या पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशननी व्हाईट कलरच्या व्हायब्रेशननी भरलेला आहे.
फुल कॉम्प्रेस्ड होऊन भरलेला आहे. साधारण 1 लिटरची बाटली तुमच्या हातात आहे. क्वाईट इझी टू पिकअप. ती बाटली तुम्ही हलवली आहे, त्यामुळे आणखी जास्त त्याच्या स्प्रे प्रेशर तयार झालंय. पॉझिटिव्ह गुड व्हायब्रेशनची ती बॉटल आहे, कॉम्प्रेस्ड होऊन भरली आहे विथ फुल ऑफ गुड गॅस, इझी व्हायब्रेशन, बेस्ट गॅस, हॅपीच्या फिलिंगचा गॅस त्यात भरलाय. व्हाईट फ्लोरोसंट. तुम्ही ती जोरात हलवली, शेक केली आणि त्याच्यातल्या स्प्रेला प्रेस केलं, त्याच्यातनं भरपूर फॉग बाहेर येतोय पॉझिटिव्ह गुड व्हायब्रेशनचा. आणि जी घटना निगेटिव्ह वाटते त्याच्यावर तुम्ही स्प्रे केलं आणि दॅट इज गेटिंग रिझॉल्व, डिझॉल्व. ब्लॅक ब्लॅक होतं ते पूर्ण व्हाईट होऊन गेलं, उडून गेलं. त्या प्रेशरनी, फ्लोनी अनंतात विलीन होऊन गेलं, पार्टिकल्स मध्ये विलीन होऊन गेला. आता आयुष्यातली खूप छान मस्त, ज्यांनी खूप छान आनंद वाटतो असं 1, 2, 3 घटना किंवा एखादी घटना आठवा. कोणती ज्यांना तुम्हाला फील छान होतंय, कुठल्या मुलावर खेळताना असेल किंवा काही खाताना असेल किंवा कुठल्या व्यक्तीच्या संपर्कात असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीला भेटल्यानंतर झालेला आनंद, जो तुमच्या आयुष्यात लाईफ टाईम बेस्ट वाटतो, कधी आठवावं वाटतं. अशी मेमरीज पुढे आणा. 1, 2 असेल किंवा 1 असेल. एकदम बारीक डोळे ओपन करायचे आणि स्क्रीनवर असलेले व्हायब्रेशन कीप ऍक्सेप्टिंग अँड इनटू एंटायर बॉडी. अर्धेच डोळे उघडायचे, फुल व्हायब्रेशन घ्या आणि क्लोज युअर आईज. क्लोज युअर आईज अँड टू मगाशी जी बरणी आहे, बॉटल आहे, ज्याने पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशननी, अनलिमिटेड व्हायब्रेशननी जी भरली आहे कॉम्प्रेस करून. अगेन तुम्ही ती बॉटल जोरात हलवली आहे आणि प्रेशरनी त्या फिलिंगवर मारली आहे. अगेन ती फिलिंग जी आहे, हॅपीनेसची फिलिंग, ते एंटायर वर्ल्ड मध्ये स्प्रेड झाली आहे, मल्टिप्लाय होऊन झाली आहे, प्रत्येक कणाकणात विलीन झाली आहे. युअर एंटायर बॉडी, इनसाइड आउटसाइड, एंटायर आसमतात हॅपीनेसच्या फिलिंगने भरून गेलाय. ऑल व्हायब्रेशन्स आर फीलिंग गुड. Vibration also enjoying, you are also enjoying, everybody is enjoying. You keep spraying happiness. भरपूर जिथं सापडेल तिथं तुम्ही हॅपीनेस स्प्रेड करताय, आजूबाजू 360 डिग्री. आणि जिकडे तो स्प्रे जातोय लांब लांब पर्यंत, किलोमीटर्स पर्यंत ह्या स्प्रेची पॉवर आहे. इकडे हॅपीनेस स्प्रेड होतोय. एव्हरीबडी इनटू द पीस, हॅपीनेस, लवली फिलिंग. इमॅजिन करा जे तुम्हाला योग्य गायडन्स देतात, गॉड असेल, गुरु असेल किंवा एखादा पर्सन असेल. यू आर इन फ्रंट ऑफ दॅट. यू आर फीलिंग रिलॅक्स्ड अँड हॅपी विथ हिम. तुमच्या मनातले काही क्वेश्चन असतील तर यू आर आस्किंग. अँड यू गॉट द आन्सर फ्रॉम हिम. एनर्जी सोर्स, कुठला आयडॉल असेल, गुरु असेल, तुम्ही त्यांचे ब्लेसिंग घेतलेत नमस्कार करून. And at the count of 3, you will be opening your eyes.
You are totally relaxed, happy. At the count of 3, you will be opening your eyes. 1. See where are you? Where is your body? 2. Watch yourself. 3. Slowly open your eyes. Good morning. Slowly open your eyes. डोळे उघडा. कॉन्शियस माइंड माहिती आहे? कॉन्शियस माइंड म्हणजे काय? हा 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 दॅट इज कॉन्शियस. करेक्ट करेक्ट. आणि सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन. ते कुठे दिसतं? आपण आता कॉन्शियस म्हणजे आपण दिसतो, म्हणजे लक्षात येतं. सबकॉन्शियसला कसं अंडरस्टँड करायचं? आपल्याला ऑब्झर्व आणि फील झाले का सबकॉन्शियस माइंड कधी? Conscious mind जो आहे, understanding, it gets developed with the things that we see. आपल्या दृष्टिकोन प्रयत्न केला. So that understanding. व्हेरी गुड. तो एक प्रोग्राम आणि त्यालाच कल्चर त्याला म्हणतात. त्याला आपण एक डिसाईड करतो कसं वागायचं आणि त्याचा रेफर घेऊन इन्स्टंट ॲक्शन होते, ते सबकॉन्शियस माइंड फॉलो करतो. म्हणजे आपण कायम प्रोग्रॅमड होत असतो. काही घटना येतात ना, त्याच्यानंतर आपण जगायचं कसं हे ठरवत असतो कायम, आणि आपण ते ठरवत राहतो कायम, लाईफ टाईम. एखादा पर्सन असा वागला, मग आपल्याला फटका बसला, नेक्स्ट टाइम आपण ठरवतो की असं करूया. नेक्स्ट टाइम पुन्हा तीच चूक झाली तर पुन्हा ठरवतो की अरे असं करूया. थर्ड टाइम झालं तर आपण ठरवतो की नाही असंच करायचं, ते परमनंटमध्ये घेत. त्यानंतर आपण काही गोष्टी करत नाही. त्यालाच काही कल्चर म्हणू शकतो, त्यालाच पॅटर्न म्हणू शकतो, प्रोग्रामिंग म्हणू शकतो. एखाद्याला स्टेजवर येऊन डान्स कर म्हटलं तर तो बिंदास डान्स करतो आणि एखादा डान्स नाही करत. दोघं पण बरोबर आहेत, पण त्यांनी काहीतरी विचार करून ठरवलेलं आहे तसं नाही करायचं. एखाद्याला इझी कोणाला हर्ट करायचं जमतं, एखाद्याला हर्ट करणं हिट्स इट सेल्फ अ बिग टास्क. हे दोघांचं पण त्या पद्धतीने डेव्हलपमेंट झाली आणि त्यांनी ठरवलं असं करायचं. चुकीचं बरोबर काही नाही आहे, हे कायम प्रोग्रामड आणि एक्सपिरियन्स घेण्याचा पार्ट. एकाला कायम आजारी पडावं वाटतं, काहीतरी कारणाने तो आजारी पडत असतो. दॅट इज हिज डिसिजन. त्याला कळत नाही मी का आजारी पडतोय. युजली एज्ड लोक किंवा ज्यांना घरात कोणी असं जास्त किंमत देत नाही, ते अशी लोक शक्यतो करतात असं. एज्ड असतातच असं नाही, बरीचशी लोक असतात सुद्धा तसं. त्याला अट्रॅक्शन, सगळ्यांचं अट्रॅक्शन पाहिजे असतं, सिकिंग अट्रॅक्शन. आणि असं कोण ना कोणतरी आपल्या फॅमिलीमध्ये, रिलेटिव्समध्ये एखादा असतो जो कायम सिकिंग अट्रॅक्शनकडे असतो. काहीतरी दंगा करेल किंवा आजारी पडेल, कुठं ठेच काढेल, सगळ्यांनी विचारायला हवं असं वाटेल, मग काहीतरी मुद्दा उद्योग करेल जेणेकरून काहीतरी कळायला पाहिजे. की त्याची सुप्त इच्छा प्रेम मिळवायची आहे ना, ती मिळत नाही. त्यामुळे तो असं काहीतरी कलेक्ट करायला बघतो. आपल्यात पण काही ठिकाणी सूक्ष्म किंवा मोठी अशी गोष्ट असते ज्याला अट्रॅक्शन, सिकिंग अट्रॅक्शन म्हणतो. एक परफॉर्मन्स आहे, हा वेगळी गोष्ट आहे. सिकिंग अट्रॅक्शन म्हणजे मला फुकटमध्ये पाहिजे काहीतरी. घरी गेलं आणि कोणी विचारलं नाही बराच वेळ तर आपल्याला काही किंमत आहे की नाही, आपल्याला एवढं काम करून आलो, काय विचारतच नाही, निवांत चालले, हां हाय हाय ठीक आहे ओके, आणि त्यांच्या कामाला लागले. तर समवेअर वी आर फिलिंग वी आर नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट. रिस्पेक्टचं अट्रॅक्शन म्हणजे पण तो पार्ट असू शकतो सिकिंग अट्रॅक्शन. सिकिंग अट्रॅक्शन हे स्मॉल टू बिग लेवलपर्यंत असतं, त्यामुळे त्याची डिग्री समजणं डिफिकल्ट आहे. आणि आपल्याला सेल्फ होनेस्टीने कळतं
की आपण कधी कधी सिकिंग अट्रॅक्शन करतोय आणि ॲक्च्युली रिअल परफॉर्मन्स करतोय. प्रोफेशनल लाईफमध्ये वेगळी गोष्ट आहे, पर्सनल लाईफमध्ये वेगळी गोष्ट आहे. सिकिंग अट्रॅक्शनचं हॅबिट लागणं ही नशे लागल्यासारखे, सारखं कोणीतरी अप्रिशिएट करावं वाटतं. आणि सगळ्यात ग्रेट ॲप्रिशिएशन म्हणजे टू आवर सेल्फ. कोण देणार आपल्याला? आपण सारखी शाबासकी आपल्याला द्यायला हवी. अनफॉर्च्युनेटली वी आर सेकिंग अट्रॅक्शन और ॲप्रिशिएशन फ्रॉम अदर्स, आणि ही खूप बिगेस्ट मिस्टेक होते. कारण आपण कायम डिपेंड राहतो आणि त्याच्यासाठी काही करायला तयार होतो, त्याच्या त्यालावर नाचायला तयार होतो. तो काय म्हणेल ते, त्याचा एक शब्द बोलायसाठी लोक आयुष्यभर घालवतात. बऱ्याचशा केसमध्ये सगळ्यांच्या बाबतीत असं नसतं, पण कोणाची तरी आई, कोणाचे तरी वडील हा सारखा टॉर्चर किंवा ताणे मारत असतात. तो जो किड आहे तो आयुष्यभर प्रूव्ह करायला लागतो की एकदा हे आईकडनं किंवा वडिलांच्याकडनं कधीतरी माझ्यासाठी चांगलं येऊ दे, म्हणून तो ट्राय करत राहतो आयुष्यभर. किंवा एखादा फ्रेंड असेल त्याचं ॲप्रिशिएशन, किंवा अजून कुठली तरी पर्सनॅलिटी असेल, त्याला इम्प्रेस करायसाठी त्यांनी काहीतरी बोलावं, यार काय बोलतच नाही, आणि त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या कारणांनी तो करत असतो. मीन्स जी सुप्त इच्छा आहे ना ती फुलफिल करायला व्हॉट ही इज कॉम्प्रोमाइजिंग अँड वाय. त्याच्यामुळे स्लोली वी शुड टू सेल्फ डिपेंडंट. याचा अर्थ आपण सगळ्यांना हे करायचं नाही, वी शुड कीप ॲप्रिशिएटिंग टू अदर्स, पण आपण ॲप्रिशिएशनला कुठे डिपेंड असायला नको. ते आपल्याला अनशेकेबल माइंडसेटकडे घेऊन जाते. ऑलवेज आवर माइंड विल ऑलवेज शेकेबल बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग. एक्सपेक्टेशन आणि आपल्याकडे जे आहे ते, होय की नाही. त्याला बुकमध्ये वाचलं होतं आणि आपल्या गुरूंच्या याच्यातनं पण आलं होतं, पण फॉर्म्युला असं आलं नव्हतं आणि त्याच्यावर प्रवचन पण आहे. बट जे रियालिटी आहे, रियालिटी आता जे घडतंय, मायनस एक्सपेक्टेड इक्वल टू सॅडनेस. होय की नाही. आणि जी रियालिटी आहे त्याच्यात काय करायला पाहिजे, प्लस ॲक्सेप्टन्स पकडायला पाहिजे. मला जे आहे ना ते बिकॉज ऑफ समथिंग इट्स राईट, माझ्या कर्मधर्मामुळे, ग्रेसमुळे असेल, अँड बिकॉज ऑफ एनिथिंग इक्वल टू हॅपीनेस. ॲक्च्युअल प्लस एक्सपेक्टेड इक्वल टू हॅपीनेस असा फॉर्म्युला होत नाही कधी. कारण एक्सपेक्टेशन आपले खूप जबरदस्त असतात. सगळ्यांनी परफेक्ट रोबोसारखं वागावं, आपल्याकडनं पण फार सुपर डुपर एक्सपेक्टेशन असतात, आणि आपल्यासारखं कोण का वागेल. होय की नाही. सॅडनेस डिफॉल्ट येणार. ऑलवेज सॅडनेस इज डिफॉल्ट. आपल्याला वाटतं हॅपीनेस इज डिफॉल्ट. नो, सॅडनेस इज डिफॉल्ट. हॅपीनेस आपल्याला ब्रिंग करावं लागतं, आपल्याला कष्ट करून आणावे लागतं. वाईट विचार येणं साधिक फ्लो आहे, आपल्याला पॉझिटिव्ह आणावे लागतं. आपला पीस सारखा हलणार आहे, पीससाठी काम करावं लागतं. मेडिटेशन इज नॉट डिफॉल्ट, व्हॉलॅटिलिटी इज डिफॉल्ट. मेडिटेशन आणि शांत राहायसाठी इफर्ट्स घ्यावे लागतात. हॅपीनेस इज नॉट डिफॉल्ट. आपण डिस्टर्ब होतो, हर्ट होतो सगळ्यात. सकाळी ग्लासच मिळत नाही, पाणीच मिळत नाही, अरे आंघोळ ह्यावेळी व्हायला पाहिजे होती, मासच व्हायला पाहिजे, शॅम्पू संपला, साबण संपला, कीप हर्टिंग. आणि पीसफुल बेस्ट लाईफ हे जगासाठी प्रयत्न करावे लागतात. फुकट येत नाही काय. फुकट येतं गुरुमुळे बरं का. फुकट आणि ग्रेसफुल जे विदाऊट एफर्ट्स येतं ना ते गुरुमुळे येतं, पण ते फुकट दिलेलं नसतं, लोन म्हणून दिलेलं असतं. आता सिस्टम बदलली ना. पहिलं कसं होतं, गुरु ते काम करून घ्यायचे आणि मग ती दीक्षा द्यायची, ती विद्या यायची. त्यात सोर्स कळायला लागलं, तो 50, 60, 70 वर्ष जगायला लागला आणि तेवढं लाईफ कमी होतं पूर्वी. तो आत्ता कुठं प्राप्त झालं त्याला आणि तो गेला. म्हणून ही सिस्टम रिव्हर्स झाली आजकाल म्हणजे पण खूप फ्यू सेंचुरी बिफोर. आत्ता म्हणजे अगदी 2-4 वर्ष नव्हे. त्याच्यात गुरु स्वतःच्या बळावर देतात. जसं तुम्ही होम लोन माहिती आहे ना आजकाल. पूर्वी कसं रिटायर झाल्यानंतर घर बांधायचे, पैसे साठलेल्या PF वगैरे असं करून. आता कसं होतं, जो जॉबला लागला त्याच्या क्रेडिबिलिटीवर पहिला लोन, होम दिलं जातं, होमवर लोन दिलं जातं. लोन किती वर्ष फेडायचं आहे? 20-25 वर्ष. ते स्वतःचं आहे का? अजून नाही आहे, पण राहायला चालू केलं की नाही. पण स्वतःचं आहे का? नाही आहे. रजिस्ट्रेशन आहे पण बँकेमध्ये कागदपत्र आहे.
So you are not owning that home. You are feeling I am owning the home. But तुम्ही काही ठराविक EMI नाही भरले तर काय होईल? ठराविक EMI भरले नाहीत एका लिमिटच्या क्रॉस करून तर काय होईल? घर घेऊन जाणार ना, म्हणजे ते तुमचं नव्हतंच. जे आपलं 20-25 वर्षासाठी EMI भरल्यानंतर येणार होता ना, ते घर नव्हतंच आपलं. मग घर कसं काय आलं आपल्याकडे? बिकॉज EMI ही सिस्टम आली. हे घर दिलं, राहायला दिलं ॲडव्हान्समध्ये, ही झाली कृपा. नेचर आहे ना तो नियमाप्रमाणे वागतो. त्याच्यासाठी गुरु नावाचा पार्ट आणला, ज्याच्यात गुरुकडं करुणा असते. तो हे डेव्हिएशन करून अरे असू दे बाबा, चालेल, हा ठीक आहे, सुधारेल, देऊया चान्स एक दोन. नेचर चान्स देत, नेचर बेस्ड ऑन रूल. त्याला काही सुख दुःख बायस्ड अनबायस्ड असतं, इज बेस्ड ऑन रूल, है ना. आई वडील किंवा असं कोण प्रेमळ असतात ना, ते गुरुसारखं वागतात टेस्ट द्यायसाठी. मग ते नियम सोडून ते म्हणतात हा ठीक आहे, जरा चालेल, थोडंसं चान्स देऊया. त्याच्यामुळे आपल्याला मिळालेले जे नॉलेज आणि डिग्री आहे तेवढा रिसर्च थोडीच केलाय आपण. इंजिनियर किंवा डिप्लोमा किंवा अजून काही 10वी-12वी काय पण नॉलेज मिळालं असेल ते आपल्याला तेवढे कष्ट करून नाही मिळालं ना. आपण करिक्युलम अटेंड केला ते आपल्याला कष्ट वाटतात, पण रिसर्च करून सगळेच केले. ते रिसर्च करून करायचं असलं तर डिफिकल्ट होतं ना. बऱ्याचशा लोकांनी लाईफ घालवलं. मग तो रिसर्च किंवा एज्युकेशन जे मिळालं ना ते लोन म्हणून मिळालं आपल्याला. इट्स नॉट परमनंट. EMI मीन्स प्रॅक्टिस. द मोर अँड मोर प्रॅक्टिस यू आर क्लिनिंग अप द प्रिन्सिपल. आणि त्याच्यासाठी इंटरेस्ट म्हणजे काय, तुम्ही टाइम व्हॅल्यू वगैरे देता, दॅट इज हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करता, लाईफ कॉम्प्रोमाइज करता, फॅमिली लाईफ असेल, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग समथिंग. म्हणून ते आपल्याकडं ओनरशिप वाढायला चालू होतं. जेव्हा आपण पूर्ण EMI भरतो, संपले, तर ते आपल्याकडे परमनंट होतं. मीन्स काय, रेग्युलर प्रॅक्टिसने आपण रुटीनमध्ये आलं तर पाठ, राईट. त्यावेळेस काय दिलेली गोष्ट परमनंट समजू नका. ते EMI भरायचे. EMI चुकले की पार्शली ऑप्शन चालू होतात, काढून घ्यायचं. तुम्हाला ऑब्झर्व झालं असेल ना, एखादी गोष्ट तुम्ही रिपीटेडली प्रॅक्टिसमध्ये नाही आणली तर तू लूज व्हायला लागते, होते की नाही, परमनंट नाही आहे. म्हणून मी म्हटलं ही सेंचुरीज बिफोर ही गोष्ट चेंज झाली. नाऊ इट्स वर्किंग ऑन लोन अँड EMI. नेचरने चेंज केलं स्लोली. फ्युचरमध्ये अजून काहीतरी येईल, त्यावेळी मी तुम्हाला सांगेल नेचरचे नियम आता बदललेत म्हणून. इंटरेस्टिंग. कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वे ऑफ माइंड वर्क्स, सोल, आर्किटेक्चर हे बदलत नाही कधी. दॅट इज परमनंट. कारण तो बेस आहे. आपण खाल्ल्यानंतर तेच ब्लड तयार होणं, सगळ्यांनी सेम चहा कॉफी पिली तरी सुद्धा सेम तुमचं जे ब्लड आहे त्याच्या बेसवर बनतं ना. ते DNA आणि स्ट्रक्चरचा बेस घेतं. तसं करतं. एखादी काय भिंत वगैरे बांधायची असेल तर आर्किटेक्चर प्लॅन रेफर केला जातो. सो दॅट इज DNA. असं प्रत्येकात आहे. तसंच जगाचं काही पण हालायचं असेल तर त्याचा एक प्लॅन रेफर केला जातो. दॅट इज ॲप्लिकेबल टू धिस वर्ल्ड. हे चंद्रावर उपयोगाचे नाही आहेत. हे प्लॅन दॅट इज डिझाईन इज कम्प्लिटली डिफरंट. मार्सवर डिफरंट आणि डिफरंट गॅलेक्झीजवर डिफरंट. इट्स ॲप्लिकेबल हिअर ओनली. बट परमनंट काय आहे ते मी सांगितलं तुम्हाला. आणि शिफ्टिंग टुवर्ड द परमनंट विल बी द अल्टिमेट गोल्स. सो टुडे वी आर लर्निंग कॉन्शियस माइंड अँड सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड म्हणजे तुम्ही जे ऐकताय, लिहिताय, टच होतंय, वारं फील होत आहे, दोज आर द सेन्सेस. त्याच्या थ्रू तुम्हाला ऑब्झर्व होतंय, कळतंय, तुम्ही काहीतरी विचार करताय, दॅट इज कॉन्शियस. कोमामध्ये असताना कॉन्शियस माइंड नसतो. सबकॉन्शियस माइंड फील करू शकतो, त्याच्यावर एक्सपेरिमेंट करू शकतो. पण ते ॲक्च्युली आता कसं माइंड आपण बघा म्हटल्यानंतर तुम्ही विचार वगैरे करू शकाल की नाही, तसं सबकॉन्शियस माइंडचं चेक करणं डिफिकल्ट असतं. म्हणून एक 5 मिनिटापूर्वी प्रयोग काय केला आपण, डोळे बंद करून स्वीट खायला सांगितलं. स्वीट होतं का तुमच्या पुढे, पण डोळ्यात ह्याच्यात फिलिंग आलं की नाही बऱ्यापैकी. कोणाला 100% आलं असणार, कोणाला थोडं आलं असणार. तसंच तिखट खावं असं सांगितल्यानंतर तिखट तुमच्या डोळ्यासमोर आलं की नाही, ती वस्तू होती का तुमच्या समोर, पण तुम्हाला ती दिसली ना आणि फिलिंग आलं ना, होय की नाही. कोणाला जास्त फिलिंग आलेलं नाही असं दिसलं, लाळ वगैरे अशी गळलेली काही दिसली नाही,
आणि आत तुम्हाला फील झालं असणार आहे, पण मी काही वेळानंतर ते खूप फोर्सफुली केलं असं तर तसे रिझल्ट येतात. त्यामुळे मी तुम्हाला सबकॉन्शियस माइंड फील करू दिलं. कॉन्शियस माइंड नव्हतं. कॉन्शियस माइंड वॉज अ ऑब्झर्वर, बट जो दाखवणारा होता, ते फिलिंग आणणारा होता, लाळ तयार होणार होतं, ते ब्रेनमध्ये काहीतरी हालचाली झाल्या, आपल्याला जर सॅटिस्फॅक्शन आलं, ते फिलिंग आणणारं कोण होतं? सबकॉन्शियस माइंड. व्हेरी रेअरली इट टॉक्स. इट कीप्स टॉकिंग, आपल्याला ते समजत नाही. मी बोलता बोलता बोट मारतो, हे सबकॉन्शियस माइंडली मला कुठेतरी झालं की इथं अनकम्फर्टेबल वाटतंय, सो आय नीड टू डू दिस. मी कोणी सांगितलं आत? हू इज ऑब्झर्विंग? आय एम टॉकिंग टू यू. माझं 90% फ्लो तुमच्याकडे आहे, पण हात असे हलवायचे, उभा राहायचं आहे, बॅलन्स असा असा करायचा आहे. हू इज डिसाइड? इट्स ऑल प्रोग्राम. सो सबकॉन्शियस माइंडचा आपल्या लाईफमध्ये किती पर्सेंट? हा जो सेशन आहे ना, प्रोबॅबली एका ह्याच्यात संपवायचा मी ट्राय करतो, पण जर असं डिफिकल्ट वाटते आपण 2 सेशनमध्ये डिवाइड करूया, कारण व्हास्ट आहे आणि टॉपिक कव्हर करणं हा इम्पॉर्टंट आहे. तुमच्या आत घुसला पाहिजे आणि तुमच्या लाईफमध्ये रिफ्लेक्ट व्हायला पाहिजे, हा त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. तर कॉन्शियस माइंड हा वास्ट टॉपिक आहे. तुम्हाला म्हटलं तसं सबकॉन्शियस माइंड आणि कॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, आत प्रोग्राम तयार करायचे, फिलिंग, भीती. कोणाला कुत्रं बघितल्यानंतर भीती वाटते आणि कोणाला कुत्रं बघितल्यावर लाड, प्रेम येतं, अरे केवढं पप्पी छान, आणि एखाद्याला किळस वाटतो. 3-4 फिलिंग आहेत. कोणाला भीती वाटली, कोणाला प्रेम आलं, कोणाला किळस वाटले, अरे घाण आहे बाबा. कशाच्या बेसवर आलं असणार है ना? कुठेतरी ते ऑब्झर्व झालंय आणि आपण पक्क ठेवलं. व्हेरी लॉंग डिस्टन्स, जसं मी म्हटलं ना, शॉर्ट टर्म जेवढी लाईफ विचार करतो तेवढं आपण रिच बनत नाही, नॉन रिच बनतो. जेवढं लॉंग टर्म असतो तेव्हा रिच बनत राहतो. रिच इज नॉट रिलेटेड टू ओनली मनी. जेवढा आपला स्कोप वाढतो ना, तेव्हा स्पिरिच्युअलिटीची जास्ती आपल्याकडे एनर्जी येते आणि आपण मोर स्पिरिच्युअल बनतो. मोर लॉंग टर्म विचार केला तर आपण वेल्दी बनतो. बियॉन्ड लाईफ्स, बियॉन्ड फिलिंग्स, उद्देश आपल्या लाईफचा ठरवायला लागलो तर आपण मोर स्पिरिच्युअल बनतो आणि मोर स्टेबल बनतो. बिकॉज आपल्याला हे टेम्पररी वाटतं सगळं. टेम्पररी वाटलं की मग काय प्रॉब्लेम होणार आहे का? आपला प्लॅन लॉंग टर्म आहे. आपल्याकडे मोर ताकद येते, मोर कॉन्फिडंट येतो, मोर एनर्जी येते, मोर प्रोडक्टिव्हिटी वाटते. छोट्याने नाही. जेवढं शॉर्टर असेल तेवढं नॉन रिच बनत राहणार. जेवढं लॉंगर असेल, आपण रिच नॉन रिच मध्ये बघितलं होतं, जेवढा लॉंगर पिरियड जो आहे ना, थॉट प्रोसेस लॉंगर पाहिजे. ह्या लाईफमध्ये मी काय करायला आलो असे थॉट असले पाहिजे. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ धिस लाईफ? आणि असं काही खूप R&D करायची गरज नाही. तुमचे फिलिंग सांगतात. तुम्हाला पायलट व्हायचं आहे का? नाही म्हणणार तुम्ही. तुम्हाला एक बेस्ट कुक व्हायचं आहे का? आणि केटर्सचा बिझनेस बघितले की कळेल एखाद्या दिवस, पण तुम्हाला लक्षात येईल अरे मला तिकडे नाही जायचंय. आतनं कसं काय वाटतंय? बिकॉज इट्स अ प्लॅन. दॅट्स वाय यू कुड नॉट एबल टू गेट मच फिलिंग अबाउट दॅट प्रोफेशन. बरेचशा चुकीच्या चांगल्या सगळ्या गोष्टी चालू आहेत, बरोबर आहे ना? तर सिलेबस प्रमाणे तुम्हाला जे इच्छा आहे ना, सोल कॉन्ट्रॅक्ट, त्याच्यानुसार ते आलेलं आहे. तो जास्त विचार करायचे नाही. जे वाढले ताटात ते प्लॅन करून वाढलेलं आहे, तर त्याच्यात जास्त विचार करायची गरज नाही आहे. कंपॅरिझननी गडबड होते. आपण दुसऱ्याच्या ताटात बघतो ना, ती गडबड होते. दे आर ऑलवेज कीप कम्पेअरिंग. आणि आपली कंपॅरिझन फक्त आपल्याशीच करायची बड्डेच्या वेळी. लास्ट इयरला काय होतं, ह्या वर्षी काय, पुढच्या वर्षी काय करणार. पण पुढच्या वर्षी झालं नाही, झालं, नो प्रॉब्लेम, कीप ट्राईंग. वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिव्ह. परफेक्ट नाही आहे कोणी, प्रोग्रेसिव्ह आहे. तेव्हा आपण आपल्याला परफेक्ट म्हणून आपण उगीच टॉर्चर करत असतो. बी रिलॅक्स्ड, त्यांनी परफॉर्मन्स वाढतो. प्रेशराइजने नाही वाढणार. आपल्याकडनं अति एक्सपेक्टेशन नाही ठेवायचे. नाही ठेवले तर आपल्याकडनं जास्त होतं. म्हणजे एखादं लहान मूल बघा, आपल्याला त्याची प्रोग्रेस का छान वाटते? कारण त्याला बघितल्यानंतर आपण काही एक्सपेक्ट करत नाही ना त्याच्याकडनं. काहीच एक्सपेक्ट नाही. काय उठेल ह्याची काय माहित नाही, कधी उठणार माहित नाही, हेल्प करणार का माहित नाही, काय दे म्हटलं तर देईल की नाही काही गॅरंटी नाही. आणि त्यांनी दिलं तर सरप्राईज वाटतं ना, मग आपण त्याच्याशी जास्त हॅपी होतो. ऍक्च्युली आपण आपल्याकडनं जास्त सरप्राईजली बघणं हे बेस्ट आहे. इमॅजिन युअर गोल, पण एक्सपेक्टेशन नाही.
राईट करा, जे गोल डिसाईड होतात ना ते राईट करा. तुम्हाला एक मी सेशन घेतो, डिवाइन रायटिंग मी शिकवतो. ॲक्च्युअली डिवाइन रायटिंग एकदा मी सांगितलं होतं, पण एकदा ती एक्सरसाइज करून घेतो. आणि इट शुड बी लॉंग लाईफ इन युअर लाईफ. म्हणजे आपल्याला नेचरनी काय करायला पाठवलेलं आहे आणि ते कसं कळणार बरं तुम्हाला, काय मेथड आहे. आपण म्हणतो ना डिवाइन प्लॅन, नेचरचा प्लॅन, सोर्सने मला काहीतरी करायसाठी पाठवलंय, असं आपल्या डोक्यात कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड रिलेटेड विचार करायला लागलो की आपल्या डोक्यात असे थॉट यायला चालू होतात. वाय आय एम डुईंग दिस, कोण सांगणार आन्सर. आपल्यालाच घुसळून काढायला हवं ना, कोण सांगणार. आणि कोण सांगणार की हेच बरोबर आहे. दॅट इज ऑल्सो डिफिकल्ट. सगळेजण हेल्प करू शकतात, गाईड करू शकतात, शोधायचं आपल्याला. दॅट इज द डिफिकल्टी ॲज वेल ॲज ब्युटी ऑफ दिस लाईफ. मी सांगू शकत नाही तुम्हाला हे करायचं आहे, तुमचं पाथ असाच आहे. असं जर मी सांगायला लागलो तर मला काहीतरी गोष्टी कॉम्प्रोमाइज करायला लागतात, कारण मी नेचरचे लॉ सोडून तुम्हाला काहीतरी हेल्प करतो. आणि दॅट इज नॉट अलाउड. नेचरकडनं तुम्हालाच घुसळून त्यातनं सोनं किंवा चांगल्या गोष्टी काढायच्या, अमृत. एकदा बघूया आपण. बट जे मगाशी फील झालं डोळे बंद करून वस्तू नसताना, दॅट इज क्रिएटेड बाय सबकॉन्शियस माइंड. आणि कायम हे प्रोग्राम होत असतं. अप्रॉक्सिमेटली 500 to 1000 व्हायरसेस आर अटॅकिंग अस इच डे. लहानपणापासून आपला ब्रेन तो कॅप्चर करतो, इथं बघतो, सेन्स होतो, ते फॉरेन बॉडी असं कळतं, इथं ट्रिगर होतं, ते अटॅक करतात. एअर ड्रोन सारखं सटसट फिनिश. नवीन कोणी आला, थोडं जास्त आत आला, त्यांनी डॅमेज केलं, नंतर कळलं तर त्याला तिथं क्वारंटाईन केलं जातं. त्याची रेफरन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स परत ब्रेनमध्ये स्टोअर केल्या जातात. आणि नेक्स्ट टाइम आला की त्याला पहिला अटॅक केला जातो. इंटरेस्टिंग आहे ना. आणि हे सगळं चाललेलं आपण काय करतो का सोडा रे हजार मिलिटरी आज करून हजार डिसीज. नाहीतर कामात कसे लक्ष द्यायला. सगळं काहीतरी जेवायला बसलं, अटॅक झाला, आणि सोडा पहिला ते अटॅक करा त्याला. ते हजार येणार आहेत दिवसभरात. किती वेळा काम सोडून आपल्याला ते अटॅकचं करायला लागेल आहे ना. आणि ते चुकायची शक्यता आहे. एअर ड्रोन सिस्टम करून ठेवले, ते ऑटोमॅटिक वेळ कंटाळा आलाय. मग काय आजारी पडला तो का, कारण हे हजार व्हायरसने अटॅक केला डायरेक्ट. व्हायरल झाला का, कारण ह्यानी एअर ड्रोन सिस्टम नाही रेस्ट घेतली. रेस्ट ही तकलीफ झाली असती. झोपणार कसं, नाहीतर शिफ्ट वाईज झोपायला लावलं असतं की 4 लोक तुम्ही झोपा. आले की सगळ्यांना असं करायचं आहे ना. सो कॉन्शियस माइंड आणि सबकॉन्शियस माइंड मध्ये आपली बॉडी जे करते त्यात किती % सबकॉन्शियस माइंड ऍक्ट करतं. 100% जर पकडलं तर सबकॉन्शियस माइंड हे ऑटोमॅटिक किती % गोष्टी करत असेल बॉडीतल्या आपल्या लाईफमध्ये, असं वाटतंय. more than 95%. मोर दॅन 95%. आणि आपल्याला वाटतं कॉन्शियस माइंड जास्त काम करतं. इंटरेस्टिंग आहे ना. आता काही गोष्टी आहेत त्या ऑटोमॅटिक आहेत, फुल्ली ऑटोमॅटिक. यू कॅनॉट कंट्रोल हार्टबीट्स. तुम्ही जशी विद्या प्राप्त केली, त्या पद्धतीचे योग केले, तर तशा गोष्टीचे हार्टबीट्स कंट्रोल आणि प्लस मायनस करू शकता. पण फिजिकल लाईफमध्ये त्याचा काय उपयोग. मी समजा 50 घेऊन गेलो आणि 120 घेऊन गेलो हार्टबीट्स, पण जस्ट सिद्धी प्राप्त केल्यासारखं मला दाखवायला झालं ना. प्रॅक्टिकली काय उपयोग झाला त्याचा, होय की नाही. दॅट इज गुड. आय हॅव कंट्रोल टू अंडरस्टँड समथिंग बियॉन्ड द बॉडी, दॅट इज गुड. पण नॉर्मल लोक हे गोष्टी करू नाही शकत. आपण हार्टबीट्स प्लस मायनस करू शकतो का. आणि हार्टबीट्स आपल्याला कमी जास्त करायचे असेल तर काय करायला लागेल. डायरेक्टली करू शकत नाही, इनडायरेक्टली. एक्सरसाइज झाली, आपण स्टेप्स चढल्या पर्पजली, तर हार्टबीट्स कमी होणार, वाढणार. रिलॅक्स बसलो तर कमी होणार, होय की नाही. काही प्रेशर टेन्शन आलं तर होणार. सो इट्स एक्सटर्नल फॅक्टर. पण डायरेक्ट काय आहे का, डायरेक्ट काही नाही आहे. ब्लड प्रेशर कमी जास्त करायचं, इट्स डिसाइडेड बाय बॉडी बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स अँड कंडिशन्स. असं आलं की ताप आणायचा, असं आलं की बंद करायचा, असं आलं की घाम यायला हवा, असं आलं की घाम जायला हवा. हे सगळं प्री प्रोग्राम्ड बॉडीने डिसाईड केलंय. तुमच्या बॉडीने वेगळं डिसाईड केलं, त्यामुळे प्रत्येकाची बॉडी तशीच रिॲक्ट नाही करत ना.
आपण खातो, सलायवा सुटायला हवा, तिथून खाली जाण्यानंतर डायजेशन व्हायला पाहिजे, कुठले कुठले केमिकल्स टाकून ते पुढे डायजेस्ट व्हायला पाहिजे, किती वेळा ते घोळायचं आणि पुढे सोडायचं. सेन्सर बेस्ड आहे सगळं. आणि तिथून पुढं विटॅमिन प्रोटीन्स असं काढत काढत इट बिकम सम वेस्ट, आणि तो वेस्ट किती करायचा, त्यातनं काय घालायचं वगैरे हे पण ठरलेलं आहे. होय की नाही? ह्याच्यातलं आपण एक सुद्धा ऍक्टिव्हिटी नाही करत कॉन्शियसली, कम्प्लिटली ऑटोमॅटेड. ब्लड सेलमध्ये किती काय पाहिजे, सोडियम किती हवं, पोटॅशियम किती हवं, इट्स डिसाइडेड बाय कॉन्शियस माइंड अँड इट्स वर्क बेस्ड ऑन प्रोग्राम. डोळे किती मिचकवायचे आपण बऱ्यापैकी ठरवतो. म्हणजे काही गोष्टी आहेत ना, मोर दॅन 95% हे ऑटोमॅटिक आहेत, आपल्या कंट्रोलच्याच बाहेर. इट्स डिसाइडेड बाय देम, मोर दॅन 95%. मी आता सांगितलं याच्यातलं अपेंडिक्स काय करतो, किडनी काय करते, ब्लडमध्ये काय करायचं, कुठल्याही ठिकाणी प्रेशर कमी जास्त आहे ना, कुठे सोडायचं, बीपी कधी वाढवायचा कधी कमी करायचं, शुगरची लेवल कधी वाढवायची, कधी इन्शुलिन घालायचं, कॅल्शियम आणि D3 हे मिळून हाडाला कसं पुरवायचं, B12 झाले की ते कसे करायचं, हे काय माहीत नाही ना आपल्याला. आत्ता माहिती झालंय हे, पण लेस दॅन 2-3% असेल एंटायर बॉडी नॉलेजच्या. जे आपण सायन्स ॲडव्हान्स म्हणतो ना, ते सुद्धा कमीच आहे. अजून बरेचसे शोध लागायचे. एवढं एक मिरॅक्युलस बॉडी आहे आणि त्याच्यात हे सगळं ऑटोमॅटिक चाललं. आता काही गोष्टी आहेत ते म्हणजे इट्स कंट्रोल्ड बाय 100% सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंडचे एक बॉडी चालवणं वगैरे हा एक आहे पॅटर्न बेस्ड, त्याला काही डेव्हिएशन नाही, ते तसं करतच है ना, करतच 100%, त्याला काही डेव्हिएशन नाही आहे. आणि काही सेमी ऑटोमॅटिक आहेत, म्हणजे आपल्या पापण्या आहेत ना, हे ऑटोमॅटिक आपल्या कितीतरी सेकंदांनी मिनिटांनी अशा होत असतात. आणि आपण कधी कधी करू पण शकतो, त्याला मी सेमी ऑटोमॅटिक म्हणतो. म्हणजे ऑटोमॅटिक चाललंय पण आपण गिअर ऑटोमॅटिकची आहे, पण आपण मॅन्युअल पण करू शकतो आपल्याला पाहिजे असेल. दॅट इज कॉल्ड सेमी ऑटोमॅटिक. आणि काही गोष्टी मॅन्युअलच आहेत, म्हणजे हात हलवायचं हे मॅन्युअलच आहे, हलवायचं ते मॅन्युअलच आहे. पण त्यात सुद्धा बऱ्यापैकी सबकॉन्शियस माइंड खूप काम करतं. आपल्याला हे बोट हलवावं अशी इच्छा होते आणि ते हलतं. इथले आतले लिगामेंट्स हे किती डिग्रीने हलवायचे, किती खाली घ्यायचं, किती वर घ्यायचं, एवढं काही विचार नाही करत आणि आपण ते काय लिगामेंट ओढत नाही बसत आतून, है ना. किती स्ट्रेच करावं, किती सोडावं, ऑटोमॅटिक चाललंय ना, है ना. कुठं रक्त भरायचं, कुठं सोडायचं, हे सुद्धा बऱ्यापैकी ऑटोमॅटिकच आहे. आपल्याला जसं मॅन्युअल वाटलं, मॅन्युअल वी कॅन कंट्रोल, बट स्टील कंट्रोल मीन्स इच्छाच आहे ना, ते ऍक्च्युअली आपण काय करतो. इफ यू सी दिट, तुम्ही असं बोट घ्या आणि बघा पहिला, आणि हलवायचं नाही असं ठरवा. पिकअप युअर हँड अँड देन वॉच युअर फिंगर. हलवायचं नाही असं ठरवा. हलतंय का, नाही हलत. आता तुम्ही हलवायचं ठरवा आणि एकदा ठरवा शिस्तीत हलवायचं, एखादा फास्ट हलवायचं ठरवा. आणि यू आता ते फिंगरकडे बघा आणि यू कीप इन्स्ट्रक्टिंग, थांबवायचं, हलवायचं, जास्त हलवायचं. सी ऑब्झर्व दॅट फिंगर. हळू हलवा, मोठ्यांदा हलवा, स्टॉप करा, मग वेव करा. बघा जसे थॉट येतात तसे फिरतंय ना. इंटरेस्टिंग आहे ना. पण एक्झॅक्टली काय करतोय आपण, काय नाही करत. मजा आहे ना. म्हणजे आपण कमांड देतो आणि एक्झिक्यूट होत आहे. आपण कमांड देतोय आणि एक्झिक्यूट होत आहे. मिरॅकल नाही का. आपण कमांड देतो आणि एक्झिक्यूट होतो. मजा आहे की नाही. म्हणून सबकॉन्शियस माइंडला जास्त महत्व दिलं, बिकॉज ते कमांड द्यायचं, ऍक्च्युअली काय करायचं नाही जास्त. कॉन्शियस माइंड इज इम्पॉर्टंट, ऍब्सोल्युटली यस. एक्सटर्नली दिसतं ते कॉन्शियस माइंड. आज जे चाललेलं आहे ना ते सबकॉन्शियस माइंड. बरेचसे आपल्या विचारांच्या बेसवर आपले घटना अट्रॅक्ट करू शकतो. विचारांच्या बेसवर आपली बॉडी ठीक करू शकतो. विचारांच्या बेसवर आपली फिट आणि फाईन स्टेट ठेवू शकतो. ॲप्लिकेबल टू हेल्थ, दॅट इज फिजिकल हेल्थ अँड मेंटल हेल्थ. ॲप्लिकेबल टू वेल्थ, ॲप्लिकेबल टू रिलेशनशिप्स, ॲप्लिकेबल टू स्पिरिच्युअल लाईफ. आपल्याला कधी कधी खरंच मुक्ती नको असते आणि त्याच्याविषयी काहीतरी आपण डोक्यात ठेवलेलं असतं. नाहीतर चाललंय थोडं शिस्तीत जाऊया ना, जायचंच आहे ना. थोडं एवढं करूया आणि मग जाऊया. देवाला आठवणारी लोक देवाला मिळत नाहीत. त्याच्यासाठी सगळं बनवलं तरी
सच्चे दिल से. जिससे प्यार है उसी से डर है. असं झालं ते. तसंच पैसे भरपूर पाहिजे असतात, पण खरंच पाहिजे आहेत का? ऍक्शन मध्ये दिसत नाही त्याच्या. खरंच त्याला मार्क्स पाहिजेत एक्झाम मध्ये. तो म्हणतोय माझा पहिला नंबर यायला पाहिजे, मला एवढे एवढे मार्क्स हवे, इंटरेस्ट मध्ये एवढे हवे, तो म्हणतोय, व्हर्बलाइज करतोय, लिहितो. पण खरंच त्याला पाहिजे असतात का? तर बऱ्यापैकी नाही पाहिजे असतात. तर आपल्याला फर्स्ट डिसाइड करणं हाच म्हणून. पाठ असतो. मिळणं चॅलेंज. वेन यू आर हंग्री, तुम्हाला हवं काय हॉटेलमध्ये जाऊन, हे जेवढं पक्का असेल तेवढं लवकर मिळतं. मग क्लॅरिटी एक्सटर्नल पाहिजे की इंटरनल, आपल्याला डिसाईड करायचं आहे. द मोर यू आर कन्व्हिन्स द फास्टर इट विल कम. डिलिमा असेल ना तर मिळत नाही, पण आपण दोष मात्र 100% दुसऱ्यावर टाकतो. पण आपण आज जाऊन होनेस्टली बघितलं आपल्याला खरंच हवं आहे का ते, त्याचे बरेचसे क्वेश्चनचे आन्सर नो असतात. खरंच पाहिजे का? कारण त्याच्या रिलेटेड आपण ती वस्तू नाही बघत, त्याच्या रिलेटेड कॉन्सिक्वेन्सेस पण बघतो. आपल्याला बंगला हवा आहे, पण आपल्याला वाटतं अरे शेजारी बिजारी कोणी नाही आहे, चोऱ्या झालेल्या बघितल्यात, सोडून कुठे जायचं असेल तर कसं, इथं कसं शेजाऱ्याला सांगून जाता येतं. म्हणजे हे सगळे गोष्टी आहेत ना, बंगला न आणण्यासाठी कारणीभूत असतात. पण आपण काय म्हणतो, आपल्याला लक्झरियस पाहिजे लाईफ, एवढं बीएचके तेवढं बीएचके, नंतर मग बंगलो पाहिजे, मग विला पाहिजे, है ना. हेलिकॉप्टर पाहिजे का? हा येस पाहिजे यार, कसं मस्त वाटतं आपलं स्वतःचं हेलिकॉप्टर. आपल्या डोक्यात पार्किंग कुठे करायचं, तिकडं मग एअरपोर्टला जायचं 2 तास, उडायचं कुठं इकडं तिथं जायचंय. आणि ते भाडं द्यावं लागतं तिथं. खडकवासला गेलो होतो, तिथं खडकवासल्याच्या पुढे पानशेत आहेत ना वरसगाव, तिथं नाना पाटेकरची एक बोट आहे. म्हणून हा भाडं भरतो इथलं, येत तर नाही कधी. एक बोट ठेवली तिथं झाकून. इंटरेस्टिंग आहे ना. अरे कशाला एवढं करायचं. ह्या रिलेटेड हेलिकॉप्टर कसं येईल, सगळ्यांनी हेलिकॉप्टर घ्या असं म्हणायचं नाही आहे रिक्वायरमेंट प्रमाणे, पण त्याच्या रिलेटेड बाकी गोष्टी येतात ना. मग ते अरे कशाला पाहिजे एवढा उद्योग, है ना. काही काही लोकांना पैसे नकोच असतात एवढे एवढे, त्यानंतर करायचं काय, टेन्शन येईल. त्यापेक्षा जेवढे मिळते तेवढं ठीक आहे. हेल्प पण नको असते बऱ्याचशा लोकांना. वाटते फिट, एवढं फिट राहून करायचं काय, थोडंसं काहीतरी डिस्टर्ब पाहिजे की, म्हणून काहीतरी एक्सटर्नली घालतात काहीतरी डिस्टर्ब व्हायला. कोण विचारणार नाही, कोणी विचारत नाही कसं आहेस बाबा, तब्येत कशी आहे तुझी आजकाल. रिलेशनशिप असे छान चाललेले असे की वाटतं एवढं कसं काय स्मूथ चाललंय. थोडं फ्रिक्शन पाहिजे ना, फ्रिक्शन शिवाय मजा नाही, प्रेम नाही वाढत. मग प्रसंग येतात बरोबर, मग फ्रिक्शन आल्यावर वाटतं अरे प्रेम चांगलं आहे तिकडं, असं शिफ्ट होत राहतं. नेमकं काय पाहिजे माहित नाही. प्रेम आल्यावर वाटतं की काहीतरी फ्रिक्शन पाहिजे, त्याच्या प्रेमात गोडी कशी येणार, रुटीन वालं झालं काम. इकडे आल्यानंतर अरे यार हे तर खूपच वाईट अवस्था आहे. प्रेम पाहिजे, है ना. म्हणून त्याची लेवल अपडाऊन होत राहते. तसंच मनीची पण आहे, माइंडची पण आहे. रिलॅक्स असल्यानंतर वाटतं अरे हे संपलं की काय, आता पुढच्या वेळी काय करायचं, काहीतरी हवं, मग ते अट्रॅक्ट केलं जातं, मग सॉल्व्ह करायला. मुक्ती असल्यावर मेल्यासारखं वाटतं, तेव्हा जरा उशिरा होऊया ना, नंतर करूया, आता सगळं करून घेऊया मग करूया. होनेस्टली बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आपण इमॅजिन करतो ते ऍक्च्युली पाहिजेत का, ह्याचं क्वेश्चनचा आन्सर डीप होनेस्टली आपण स्वतःहून मनन केलं की नो असतं. आपणच डिले करत असतो. गडबड काय, जरा जाऊ दे ना निवांत. जेव्हा आपण कन्व्हिन्स असतो 100%, त्यावेळी लगेच येतं. तुम्ही कुठली तरी लाईफमध्ये एक्झाम बघा, जिथं अवॉर्ड मिळालं, ट्रॉफी मिळाली अशी बघा, तेव्हा माइंडसेट काय होतं, पाहिजे म्हणजे पाहिजे. मग दुसरे जण रडतील, मग त्यांना नाही मिळणार, त्यांचं इमोशन मला बघायला नाही होणार, मीच एकटं होणार, बाकीचे हारणार, मग त्यांना कसं वाटेल. हे थॉट आले होते का त्यावेळी, मी म्हणजे मी, बस मला बाकी काही सुचत नाही आहे, कॉम्पिटिशन मी करणार. मग त्याच्यासाठी प्रॅक्टिस करत 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 जे ॲक्शन घेतली. सेकंड नंबर आणि थर्ड नंबर काय येतो, तो पर्सन इमॅजिन करतो आणि ॲक्शनच घेत नाही. तेंडुलकर का झाला, कारण कायम तो 5:30ला ग्राउंडवर होता. मॅच असू दे अगर नसू दे, ही इज ऑलवेज प्रॅक्टिसिंग. लाईव्ह असू दे किंवा नेट प्रॅक्टिस असू दे, ही इज प्रॅक्टिसिंग. लाईव्हमध्ये पण प्रॅक्टिसच करतो, लाईव्हमध्ये खेळत नाही आहे. तर अगेन प्रॅक्टिसिंग. व्हॉट इज डुईंग, प्रॅक्टिसिंग. प्रॅक्टिस केल्यावर काय करायचं, पुढची मॅच खेळायची. ती कशाला खेळायची, प्रॅक्टिस करायसाठी. आपल्याला आज डे दिलाय, तो कशासाठी दिलाय, प्रॅक्टिस करायसाठी. काय करायचं प्रॅक्टिस करून,
एकाला विचारलं योगा केले की लॉंग लाईफ होईल, जो कळला असेल ते मला लगेचच, है ना, योगा केला ना लॉंग लाईफ होतं. मग लॉंग लाईफ एवढे जगून काय करायचं, योगा करायचा. आयुष्य मजेदार जगायला पाहिजे, दॅट इज द ऑब्जेक्टिव्ह. बाकी हे टाइमपास होतं जरा, पण त्याला काही लिमिट नाही आहे कशाला. आपण टार्गेट घ्यायचं, गोल घ्यायचं. मी तुम्हाला शांत राहून रिझाईन टाकायला सांगणार नाही आहे. ऑलवेज चेस करायचं, बट फ्री हँड. इफ यू आर फ्री देन तुम्ही लढू शकता चांगलं. भरपूर पॅकेजेस घेऊन लढू नाही शकत, लक्षात घ्या. दॅट्स वाय यू हॅव टू रिमूव्ह द पॅकेजेस. जे साठलंय ना ते जेवढं तुम्ही उतरून ठेवत नाही लोड, त्यावेळी कसं फाईट करू शकणार फ्री हँड. हे सगळी सिस्टम सगळं सोडायचं आहे, मग मी वॉरियर होणार, आणि देन आय विल फाईट प्रॉपरली. कॉन्शियस माइंड म्हणजे समजलं, सबकॉन्शियस माइंड म्हणजे समजलं. ते मी माझ्या लाईफमध्ये स्वतःहून शिकलेलो नाही आहे. जे हॅपी थॉट्सचे TGFचे कोर्स होते आधी, हॅपी थॉट्स फाउंडेशन कोर्स म्हणून STFC होता, त्यानंतर पॉवर ऑफ सबकॉन्शियस नावाचा होता, त्यात मी भरपूर शिकलो. हे मी लाईफमध्ये वापरलं. 2003 to 5 पर्यंत मी हेवीली शिकलो. त्यानंतर मी पुण्यात शिफ्ट झालो. त्यामुळे हा ट्रेनर बेस्ड कोर्स मी जवळजवळ 25 to 30 टाइम्स रिपीट केला फिजिकल. आणि ह्याच्यातला जो बेस सुरुवातीचा होता, जे मी इम्प्लिमेंट नाही केलं, मी इम्प्लिमेंट केलं, हे दिस इज माय क्रेडिट किंवा माझा एक्सपिरियन्स झाला, पण जो शिकलो तो माझं नाही आहे. म्हणून हे शिकवायला माझ्याकडे राईट्स नाही असं मी समजत होतो. त्यामुळे मी बऱ्याच त्या ऑर्गनायझेशनला रिक्वेस्ट केली की इथला सुरुवातीचा जो पोर्शन आहे जो मी शिकला तुमच्याकडनं, हा शिकवा. माझ्या लाईफचे एक्सपिरियन्स सांगायला मी फ्री आहे म्हणून. पण अनफॉर्च्युनेटली द पीपल आर नॉट अवेलेबल दॅर. म्हणून मी त्यांच्या कंटेंट्समध्ये सगळं सांगितलेलं नाही आहे. 250 years ॲगो इट स्टार्टेड. चार्ल्स हानेल नावाचा एक पर्सन होता, त्यांनी रिझॉल्व केलं. पण बऱ्याचशा लोकांना हे कळलं, त्यांनी नोटिंग चालू केलं, त्याचे एक्सपेरिमेंट चालू केलं, आणि त्याच्यानंतर सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस हा कन्सेप्ट चालू झाला. मग प्रोग्रॅमिंग वगैरे हा कन्सेप्ट चालू झाला. त्याच्यावर बऱ्याचशा गोष्टी स्टार्ट झाल्या. त्यामुळे हे नॉलेज जरी फार जुनं असलं, तर ज्यांच्याकडनं मी शिकलो त्यांना मी रिस्पेक्ट म्हणून म्हटलं की मी नाही हे घेणार, म्हणून सेपरेट कोर्स नाही घेणार. पण अनस्टॉपेबल आहे हे. यू कॅनॉट स्टॉप विदाउट सबकॉन्शियस माइंड, कारण हा बेस आहे. त्याला अवॉइड करून कसं चालणार, कारण गोल वगैरे सगळं त्याच्याचाच रूट येतो. म्हणून मी बरेचसे बुक्समधून वगैरे पण शिकलो. जसं मी चार्ल्स हानेल म्हटलं आणि मागच्या वेळी बुक दाखवलं होतं तुम्हाला, त्याचं जे नेक्स्ट व्हर्जन आलं, द सिक्रेट बुक, ऐकलं असेल तुम्ही सगळ्यांनी, है ना, द सिक्रेट. जॉब प्रॉक्टर आणि लिंडा वगैरे असे बरेचसे फॉलोअर्सने ते प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशनमध्ये केलं, आणि तेच मी माझ्या लाईफमध्ये केलं. त्याच्यामुळे आपण वेगळ्या पद्धतीने सिस्टमॅटिक तेच सांगतोय. क्वेश्चन इथंपर्यंत. आता तुम्ही बुक वगैरे साईडला ठेवून द्या, आपण मूवी बघायचे. मी म्हणालो तसं आज जेवढं होईल तेवढं कंप्लीट करूया, आणि त्याच्यानंतर आपण पुढच्या सेशन, पुढचा प्रॅक्टिस सेशन ठेवायचा, आणि त्याचा पुढचा जो आहे तो कंटिन्युएशन सेशन ठेवूया. हे सेशन पूर्ण झाले ना कोर्स, तर 1-2 महिने मला असं वाटतंय अल्टरनेट वीक एक कंटिन्युएशन सेशन म्हणून एक सिरीज ठेवायची माझ्या डोक्यात चाललंय. ज्यांना इंटरेस्ट आहे त्यांना ह्याचंच प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन अजून करून घ्यायचं. याच्यात नॉलेज सेशन नसणार, जे आहेत ना त्याच्यातले अजून रिफाईन करत जाणार. कारण हे नाही म्हटलं तरी पुन्हा लिमिटेडच होत आहे. हे आपण ड्युरेशन वाढवलं आहे, पण स्टील अजून करू शकतो असं आहे. त्याच्यात तुम्ही ऑब्झर्व करायला जास्त प्रेफरन्स द्या. जेवढं आहे ना ते ऑब्झर्व करा, कारण हे यूट्यूबवर आहे अवेलेबल. त्यावर रायटिंगला जास्त हे करू नका, आणि त्याच्यावर जे इम्प्लिमेंटेड जे पॉईंट्स आहेत ना ते मी लिहिलेत, ते ह्या किंवा नेक्स्ट सेशनमध्ये कंप्लीट करणार. त्याच्यावर आपण एक्सरसाइज पण घेणार आहे. त्यामुळं तुम्ही काहीच काळजी करू नका. आता फक्त लक्ष द्या आणि पूर्ण ऐका. ओके, समजावून घ्यायचा प्रयत्न करा जास्तीत जास्त. आता जे बेस तयार केला ना आपण, मेडिटेशन केलं, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंडची थोडी टेस्ट आपण एक्सपिरियन्स केली. आता मी ह्याच्यावर येतो. हे आल्या लावलं नाही, त्याचं रिझन लक्षात आलं ना, कारण हे आपल्याला टॉपिक समजायला हवा, आणि मग आपण डायजेस्ट करू शकणार की नाही. म्हणून आपण ते किती 1 तासभर 1.25 तास आपण 1.5 तास त्याच्यात हे केला, स्पेंड केला. आपल्या लाईफमध्ये जे होतं ह्या नियमांचा अभ्यास केला, आणि मला जे अंडरस्टँड झालं ना, त्यात कुठलीही गोष्ट पहिला इथे
येते आणि मग होते. म्हणजे हा बिल्डिंग बनायच्या आधी, बिल्डिंग बनली असं वाटतं ना, त्याच्या आधी व्हेरी व्हेरी फाईन थिंकिंगमुळं त्याचं आर्किटेक्चर डिफाईंड होतं. आर्किटेक्चर डिफाईन करतो. त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्शन काय करायचं ठरवतो, अगदी फाईन. आणि कॉन्ट्रॅक्टरला देताना अगदी ह्या इंचापर्यंत, सेंटीमीटरपर्यंत एक्झॅक्टली डिमार्केशन दिलेलं असतं. त्यामुळे तो कॉन्ट्रॅक्टर काय करतो, बांधतो. दिसताना काय दिसतं, कॉन्ट्रॅक्टरनी बांधलं, पण डोक्यात कोणाचा आला, आर्किटेक्टचा. आर्किटेक्ट आपल्याकडनं इनपुट घेतो. आपण जर इनपुट देणार असेल ओनर, तर आपल्याला जोपर्यंत ते फाईन क्लिअर होत नाही तोपर्यंत ॲक्शन नाही घेत. त्याला ब्लू प्रिंट म्हणतो. ब्लू प्रिंट आपल्या डोक्यात जेवढी रिफाईंड असेल ना, तेवढं ॲक्च्युली एक्झिक्युशनमध्ये होतं. त्यात बऱ्याचशा गोष्टी हे जे आहेत ना, त्याच्यात बऱ्याचशा गोष्टी मिसिंग आहेत. ते आपण नंतरच्या सेशनमध्ये कव्हर करणार आहोत. मिसिंग आहेत म्हणजे ह्यांनी सगळं कंप्लीट सांगितलं आहे, ह्यांनी सांगितलं नाही असं नाही, पण बऱ्याचशा लोकांनी तेवढ्या गोष्टी ज्या आहेत ना, इमॅजिनेशन करून होत का नाही आहे, असं खूप लोकांना रिझल्ट असतील की नाही. हां, त्याला मग आपण नाही सेशन घेणार आहे पुरा त्याच्यात. कारण ॲक्शन रिझल्ट येणं महत्त्वाचं ना. कुठल्या गोष्टी होतात, कुठल्या गोष्टी नाही होत, कुठल्या गोष्टी डॅम होतातच कशा, ह्याचं जे थिअरी आहे ते आपण हळूहळू नंतर बघणार आहे. स्टार्ट करू. पण आता हे समजून घेऊया, आता जम्प करत नाही आपण याच्या, म्हणजे एक्झिक्युशनला जम्प नाही करत आहे आता. काय काय लक्षात आलं, हे जे सांगतात त्याप्रमाणे केलं तर सगळं मिळेल का नाही मिळेल? हां, अजून काहीतरी करायला पाहिजे, अजून काही करायला हवं का? त्यांनी सांगितलं की तेवढंच होणार, काय म्हणतो, एवढं इनफ आहे? हां, जे कोण म्हणतात एवढं इनफ आहे, आणि जे कोण म्हणतात नाही आहे, दोघं बरोबर आहेत. व्हॉट यू थिंक तेच तर रिफ्लेक्ट होणार, बाकी काही नाही आहे. कोण म्हणणार हे बकवास आहे, याला काय अर्थ नाही, असं थोडीच आहे. मग बाकीचे काम करतात काय वेळे आहेत का, हो की नाही? आणि बाकी म्हणतात आपणच करायला पाहिजे, हे असं काही थांबून वगैरे उपयोग नसतो. कुठलं राईट आहे? बोथ आर राईट. एवढं कस्टमाइज्ड दिलंय ना लाईफ, ते कॉम्प्लिकेटेड होत चालत. ॲक्च्युली आहे सिम्पल, म्हणजे सिम्प्लिसिटी एवढी हाईट लेवलची आहे की तेच गडबडीचं काम करतं. कारण नेमकं काय, हा जो डोक्यात डाऊट आहे ना, नेमकं कसं करू, त्याला काय सोल्युशन आहे, नेमकं कसं आहे, कोण सांगणार आपल्याला, एक्झॅक्टली कसं करायचं? मग आपण काही राईट, तुम्ही आता प्रयोग केले असतील, काही सक्सेस झाले असतील आणि काही नाही झालेले असतील. डोक्यात हा असणार की हे सांगितलं आपण, तर सक्सेस नाही झालेले कुठं गोष्टी भरपूर आहेत, त्या कुठं सांगितलं आपण. डोक्यात आपला डाऊट काय, कधी वर्क करतं आणि कधी नाही करत. कितीतरी वेळा सगळे रूल्स फॉलो करून त्यावेळी इफेक्ट नाही आलेला असणार आहे. म्हणणार अरे हां यार, कधी जर होतं ते टेस्टमोनी म्हणून सांगायचं. पण बऱ्याचशा गोष्टी माहीत झालेल्या नाही आहेत, ते आपल्यालाच माहिती आहेत, है की नाही? मग आपण काय करतो, बोट वर करतो. वरचा फ्लॅट नाही, अल्टिमेट गॉड सोर्स त्याच्याकडे, आपल्या हातात नाही काय. कारण काही रिझन सापडत नाही ना, मग आपण कन्फ्युज होतो काय करायचं. आपल्याला काय माहिती आहे, नारळ कोणा डोक्यावर फोडायचा, है की नाही, जो कोण बोलत नाही. सगळे तिकडे देवाच्या नावावर ढकल, काही येऊन सांगत नाही ना, काही बोलत नाही. अरे काय यार तू असं केलंस, माझ्या नावावर काय घालतो, असं बोलत नाही ना देव. नेचर अल्टिमेट म्हणून आपण काय करतो, ते काय झालं नाही की बोट वर दाब, आणि काय झालं की ते बोट असं येतं ना. मी केलं म्हणून झालं नाही, तर काय भल्या भल्यानं जमलं होतं का? है ना. फक्त थॉटमुळं का होऊ शकतंय, थॉटमुळं होणार एवढं तर कळलं, है ना. थॉटची इंटेन्सिटी वगैरे हा गोष्ट
आहे त्याला इंटेन्सिटी हाय लेवल पाहिजे म्हणजे पाहिजे म्हटलं तरच मिळणार, होय की नाही. मग सगळंच थॉटने मिळत असणार तर काही काही गोष्टी मिळत नाही ना, होय की नाही. त्याचं काय रिझन असणार? सगळं मिळेल का? होय की नाही. काही मिळणार नाही. त्याचं काय रिझन असणार? हा हा सेमच, आपण नाही मिळणार असं म्हणतोय ना, कन्व्हिक्शन नाही म्हणतोय ना, नाही मिळणार म्हणून. सगळंच कसं मिळेल? इथं बऱ्याचशा लोकांची लग्न झाली आहेत. तेव्हा तुमचं एक्झॅक्टली लग्न झालं आठवते का? एक्सपिरियन्स इफ यू गो बॅक. कधी आठवत आहे की नाही आठवत? कधी? डेट नव्हे. जेव्हा एका माणसाला वाटलं मला करायचं आहे लग्न, मग सगळं पॉझिटिव्ह वाटत राहिलं. म्हणजे लग्नाच्या वेळी पॉझिटिव्ह वाटलं ते नंतर होतं एकदम अपोजिट. अरे बापरे, ते काय घेऊन आलो. मेरी मती माँ कहाँ गई थी, इतना भी मैं देखा नहीं. माइंडसेट किंवा थॉट प्रोसेस काय होती त्यावेळी? करायचं म्हणजे करायचं. आता नाही. बाकीच्यांनी दहा सांगितलं अरे लग्न करू नको, काय खरं नसते बघ, हे सगळेजण पस्तावतात. ते काय लाडू, लग्नाचा लाडू खाल्ला तरी आणि नाही खाल्ला तरी असं म्हणतात ना. तो लग्नाळू जो असतो त्याला लग्न करायचंच आहे, तो काय म्हणतो मी खाऊन बघतो ना. होय की नाही. मॅरेजचा जो पर्पज आहे ना तो कम्प्लिटली वेगळा आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त आपण काहीतरी करायला लागलो तर मग त्रास व्हायला लागतो. अदरवाईज मॅरेज हा पार्टच युनिव्हर्समध्ये टाकलाय ना, तो एक बेस्ट स्पिरिच्युअल आणि बाकी गोष्टी अंडरस्टँड करायसाठी टाकला. अदरवाईज हिमालयामध्ये जाऊन जो पर्सन संन्यासी होऊन शिकणार आणि जो मॅरिड शिकणार आहे ह्याच्यात फरक असणार ना, होय की नाही. कारण अपोजिट स्वभावाच्या पर्सन बरोबर डीलच नाही केलं, मग आपण वन साइडेड हे करून तो एक्सपिरियन्स कसा मिळणार, होय की नाही. तुम्हाला क्लोज फीडबॅक कोण देणार? क्लोज पर्सन फीडबॅक देणार काय करतोस म्हणून ओपनली. कुठला पण मेंटर असाइन करा, तो असं स्टेप बाय स्टेप शिस्तीतच सांगणार. क्लोज रिलेटिव्ह जे गिफ्टेड रिलेशन असतात तेच आपल्याला अगदी ओपनली सांगणार ना, कारण त्यांना काही फरक नाही पडत. डिस्कनेक्शनचा काय फरक आहे म्हणजे हे नाही आहे ना, तेवढी भीती कमी असते म्हणून सांगतात. आणि झेलतात ते म्हणून सांगतात. बाहेरच्याला काय फरक पडतं, हे दररोज उठून झेलतो ना दुसरं. तो मॅरेज कधी होतो? जेव्हा तो पर्सन रेडी असतो. प्रोफाईल कसं असतं त्याच्यावर नाही. हा सगळ्यांना ऐश्वर्या आणि ऋतिक रोशन प्रोफाईल म्हणून मिळणार नाही, कारण दिसायलाच बघतो ना आपण फक्त, होय की नाही. आपण एक एक बेंचमार्क केलं ना, ऐश्वर्या म्हणजे सुंदर किंवा पूर्वी हेमा मालिनी म्हणून सुंदर असंच म्हणायचं. काय हेमा मालिनी समजते का स्वतःला, एवढं हे करते असं असं, होय की नाही. पण फक्त दिसण्यामागे आपण बघितलं ना, स्वभावाचे कम्पॅरिझन कुठे आहे? पण स्वभावाला आपण नाही म्हणत ना की स्वभाव ह्या माणसासारखा पाहिजे असं. एक्सटर्नल आपण म्हणतो दिसण्याच्या बेसवर, पण तो पर्सन आतून कधी रेडी असतो? प्रोफाईल प्रत्येकाला आयडियल पर्सनॅलिटी मिळेल याची काही गॅरंटी नाही, होय की नाही. आणि तो पण स्वतः आयडियल नसतो ना दिसण्यामध्ये. त्यामुळे कधी घटना होते, सेम क्रायटेरिया. मी मॅरेजचं का सांगतोय, कारण तुम्हाला तो एक्सपिरियन्स येऊन गेलाय म्हणून सांगतो. तुम्हाला तेव्हा वाटलं ना आता जावं पुढे, थोडेसे कन्फ्युजन असतील, कोणी फोर्स केला, कोणी हे केलं, नाही आता पुढे जाऊया असं वाटलं की नाही. जोपर्यंत तुम्ही रेडी नव्हता तोपर्यंत कोणी अक्षता टाकू शकत नाही. अक्षता टाका किंवा रजिस्टर करा मॅरेज. तसंच जोपर्यंत आपण रेडी नाही होत तोपर्यंत आपली घटना कशी
बरोबर आहे ना? प्रत्येक गोष्टीत आपलं सिलेक्शन आहे. जेवढं हाय कन्व्हिन्स क्लॅरिटीनी सिलेक्शन आहे ना, तेवढं ती घटना समोर येते. तुम्हाला दुपारी जेवायचं जेव्हा कन्व्हिन्स असणार ना, त्याच वेळी जेवण येणार. इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग अँड देन ॲक्शन रिॲक्शन. जेवणाला तुम्ही नको असणार, तुम्हाला नको वाटलं ना जेवायला, तर जेवण नाही मिळणार. कधी वाटले भूक खूप झाली, भूक खूप लागली आहे आणि जेवण नाही मिळत, असं पण असणार ना. तुम्ही म्हणणार अरे भूक तर खूप लागली, जेवणच नाही मिळत. कारण कधीतरी अन्नाविषयी किंवा ह्याच्यावर मस्ती केलेली असेल एखाद्या वेळेस, त्याचा रिझल्ट असू शकतो. किंवा तुम्हाला असं वाटलं असेल अरे भूक कडकडीत लागली, असं ही लोक म्हणतात, कसं होतं बघायचं, असा थॉट कुठेतरी गेला असेल, त्यामुळे तो डिलेड एक्सपिरियन्स येतो. किंवा काही डिवाइन रिलेटेड काही एक्सपिरियन्स पण द्यायचे असतात, तो पण एक अल्टिमेट रिझन असतो. पण ज्यावेळी आपण फुल कन्व्हिन्स्ड असतो त्याच वेळी घटना होतात. इवन इफ यू आर ड्रिंकिंग वॉटर, आहे साईडला पडले, शेजारी बाटली अगदी हातातच आहे, पण जोपर्यंत तुम्ही सिप कधी घेत नाही, तुम्ही 100% कन्व्हिन्स्ड नाही ना प्यायला, की आता हे प्यायला पाहिजे. तहान लागली आहे पण पित नाही आहे, तहान लागली आहे आणि पाणी पण अवेलेबल आहे. आता प्रॉब्लेम काय? दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इमॅजिनेशन. एवढे डीप चालू आहे बरं का. फर्स्ट पिक्चर गेट्स क्रिएटेड इन युअर माइंड की आय एम ड्रिंकिंग वॉटर, देन यू आर ड्रिंकिंग. खूप झलक चालू आहे जोरात, लक्षात येतं का? वॉशरूम लागले, आपण तटवून धरले, आपण जाऊन कधी डिसाईड करतो जेव्हा पिक्चर क्लिअर झालं ना, आता फुल स्ट्रॉंग, नाही 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 आता जायला हवं, मग रिझन काही शोधणार आपण. एवढं तटवायचं नसतं, मग हे होतात ते होतात, मग लॉजिकल रिझन देणार आपण. पण वेन यू गेट अप फ्रॉम द चेअर, तेव्हा आपण कन्व्हिन्स्ड आहोत ना त्याच वेळी. आणि सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आहेत, अवेलेबल नाही असं काहीच नाही. एव्हरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, प्रोग्रामिंग अँड ॲक्शन रिॲक्शन. आणि होत नाही आपण कुठल्या बेसवर म्हणतो? आपण सकाळपासून उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत कंटिन्युअसली हेच चालू आहे, क्रिएटिंग इन माइंड, एक्झिक्युटिंग, क्रिएटिंग इन माइंड, एक्झिक्युशन, क्रिएटिंग इन माइंड, एक्झिक्युशन. दुसरं काही एव्हिडन्सला असं शोधायची गरज नाही आहे. एव्हरीथिंग इज हॅपनिंग बेस्ड ऑन दॅट ओनली. विचाराला उठायचं आहे, ते दुखतंय, पाटा उघडून आले, तोपर्यंत तुम्ही 100% कन्व्हिन्स्ड नाही आहे ना, नाही आता बस उठायला पाहिजे, मग तुम्ही काही रिझन देणार नाही, मग त्याला उलट रिझन देणार, का मला उभा राहायचंय, का करायचंय. मग इन्व्हायरमेंटने काही फरक पडत नाही. जेव्हा तुमच्या डोक्यात स्ट्रॉंगली आलं ना, नाही आता उठायचंच, मग एक्झिक्युशन कधी होणार? ऍब्सोल्युटली. आणि ज्याला करायचं नाही आहे ना, तो झालं नाही ह्याची लिस्ट सांगणार आहे, पण होनेस्टली इफ ही आस्क हिमसेल्फ, देन ही इज गिव्हिंग रिझन, त्याला करायचं नव्हतं. कधी कधी आपणच आपल्या इच्छेच्या विरुद्ध प्लॅन करतो, रादर मॅक्सिमम टाईम. आपल्याला ह्या गोष्टी करायच्या आहेत, पण त्यासाठी ह्या गोष्टी करायला हव्यात, मग आपण नाही करत, पण ते करायला लागणार ना. बॉडी फंटास्टिक बघितली की आपल्याला वाटतं असं व्हायला हवं, पण त्याच्यासाठी जे करायचं आहे त्याला आपण रिजेक्शन असतं. फुकट काय मिळणार? एखादा शांत, कूल, व्यवस्थित हँडल करणारा, सिच्युएशन करणारा पर्सन आपण बघतो, पर्सनॅलिटी आपल्याला बेस्ट वाटते, अरे ह्याच्यासारखं व्हायला पाहिजे. काय केलं? एवढे मी ध्यान शिबिरला गेलो किंवा ट्रेनिंग घेतलं किंवा मग स्वतः प्रॅक्टिस केली, होय की नाही? ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स करून एका सर्टन लेवलला उपयोग आहे, तिथून थोडं एक्झिक्युशन इम्पॉर्टंट आहे. तो डेली प्रॅक्टिस करत राहिला, राईट, तो प्रॅक्टिस करत राहिल्यानंतर ते आत म्हणजे EMI वर घेतलं ना ते, थोडक्यात नॉलेज. आता परमनंट आपलं ओनरशिप वाढवत चालू, कधी जास्त EMI पे करत राहिलं तर ते आपल्याकडे ओनरशिप येणार. मी तुम्हाला लोन आणि EMI ची सिस्टम सांगितली मग. अशी प्रिन्सिपल क्लीन झालं तर आपल्याकडे ओनरशिप येणार, सातबारा आपल्या नावावर आलं, कागदपत्र आपल्याकडे. सिमिलर पॅशन ते नॉलेज आपल्यात इनबिल्ड, म्हणजे घुसलं, इनबिल्ड नाही, आपल्यात ड्रिल झालं, ते पक्क झालं कधी प्रॅक्टिस केल्यामुळे. म्हणजे काय येतं? एक्झिक्युशन, होय की नाही? आणि जे होत नाही आपल्या आयुष्यात त्याचं आपण रिझन शोधतो, कारण आपल्याला सॅटिस्फॅक्शन पाहिजे, गिल्ट नको पाहिजे त्याचं होत नाही म्हणून. जगात दोनच गोष्टी आहेत, एक तर रिझल्ट
हा काय रिझन एकतर जावं झालं आणि दुसरं काय रिझन. दोनच चॉईस आहे. आणि जे झालं नाही ना त्याला रिझन असतात. ज्या ज्या गोष्टी इमॅजिनेशन मध्ये होत नाहीत असं वाटतं आपल्याला, त्या खरंच अगदी 100% पाहिजेत असं नसतं. काहीतरी डेव्हिएशन असतं पर्सेंटेजमध्ये. आणि आपल्याला हवं ते मिळणार. आपल्याला हवं ते मिळणार. मला डबल पगार पाहिजे होता, डबल मिळाला. त्यानंतर वाटलं 10 टाइम्स करायचं, आता हलकं काय नको करायला, तर 10 टाइम्स झाला इन्कम. 800 गाडी होती, त्यानंतर वाटली एंट्री लेवल पाहिजे. एंट्री लेवल आले. मी ते बुकमध्ये लिहिलंय. मी गठ्ठा दाखवलेला ना मी लिहिलेला नोटबुकचा, नाही का? एवढे बुक्स मी लिहिलेत. बुक्स म्हणजे नोटबुक आहेत ना, त्याच्यात इमॅजिनेशन आणि हे लिहिलंय सगळं प्रत्येक नोटबुक मध्ये. हे तुम्हाला दिसत असेल, हे प्रिंट करून लावलंय. हे मी ड्रॉ केलेलं अबंडन्स जे इथं लावलेलं होतं ना पूर्वीच्या ऑफिसमध्ये. आणि हे काय, हे सोर्सकडे जायसाठी माझ्याकडनं ते चित्र झालं ड्रॉ करून. आणि ह्याच्यात मी लिहिलं ह्याच्यात काय करायला पाहिजे, ह्याच्यात काय करायला हवं. त्याच्यामध्ये दररोजचं इमॅजिनेशन लिहिले, ते गोल्स दिसत आहे ना. इथं विजन, फोकस वगैरे लिहिलं. आणि इथं त्याची डेट मी लिहितो कायम. 2025ची आहे, पण 2016चं बुक मिळेल त्याच्यात हे कुठल्या वेळी काय काय हवंय हे लिहून ठेवलं आणि दररोज लिहितो. त्याच्यात एक मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रिप विषयी लिहायला चालू केलं, तर हे 2019ला दिसतंय 2019 है ना. म्हणजे हे आत्ताचे बुक नाहीत, कधीपासून लिहितो. गोल लिहिलं काय पाहिजे, एक ब्रॉड लिहिलं वर्ल्ड कप, आणि आता टेस्ट सिरीज, सॉरी मधल्या मॅचेसचं कोण लिहिलं. गडबड काय होते, आपण वर्ल्ड कप पाहिजे म्हणून लिहितो, पण प्रत्येक मॅच वेगळी आहे. त्या मॅचला सुद्धा स्मॉल इमॅजिनेशन करायला हवं की नाही. ते एंट्री गोल्स करत करत तिथे पोहोचणार, अचानक तिथे कुठं पोहोचणार. मधले स्टेप्स आहेत ना त्या गडबड होतात. आणि एव्हरी मॅच इज डिफरंट. ऑस्ट्रेलिया असणार त्याचा प्लॅन वेगळा करावा लागणार, वेस्ट इंडिज वेगळा करावा लागणार, IPL वेगळा करावा लागेल. आता आपल्या इंडियन टीमला कळलं, त्यामुळे टीम्स वेगळे करतात. T20ची करतात वेगळी, टेस्टची वेगळी लोक आहेत. काही कॉमन असतील पण मेजरली. आणि त्यांना ट्रेनिंग माइंडसेट हा वेगळ्या पद्धतीने ट्रेन करतात. बघा, आपल्याला टॉप राहायचं हे वेगळी गोष्ट आहे, पण प्रत्येक जे फील्ड पिच हे आहे ना त्याच्यानुसार प्लॅन करायला हवा की नाही. त्याच्यात वेगवेगळ्या गोष्टी पण लिहिल्यात. आय एम एक्स्ट्रीमली डिवाइन, प्युअर हॅपी. हा सेन्स पाहिजे, ह्याच्यात इमॅजिनेशन नाही आहे. बट हे सगळं मिळालं, जसं म्हटलं ना मगाशी त्यांनी, पैसे वगैरे मिळाले, पण अल्टिमेट एम काय, आय शुड बी हॅपी. हे सगळं मिळालं, हे भौतिक झालं, पण स्टील आय शुड बी हॅपी. म्हणून कन्सेप्ट मी तुम्हाला काय सांगितलं, योगी व्हायचं नाही आहे. काय व्हायचंय, श्रीमंत योगी. स्वस्त काया हात में माया, त्याच्याविषयी अल्टिमेट सुख नाही काय. माय माइंड इज प्युअर स्टेबल. जेव्हा जास्त व्हॉलेटाईल असायचं, गडबड असायची, त्यावेळी मी जास्तीत जास्त लिहायचो. आता फार रेअरली असं होतं की माझं माइंड डिस्टर्ब होतं. कारण त्याला मी तुम्हाला म्हटलं ना, रेग्युलर प्रॅक्टिस ना, ते मी ते करूच देत नाही. रेग्युलर त्याला व्यायाम देतो असं. ऑलवेज हॅपी, माय अवेअरनेस इज ऑलवेज ॲट पीक, माय कॉन्फिडन्स, आय एम कॉन्फिडंट, लव्हिंग, केअरिंग पर्सनॅलिटी, आय एन्जॉय माय क्वालिटीज. आपल्या क्वालिटीज आपल्याला बर्डन पण होतात बरं का. काही हेल्प करायचे, केअरिंग आहे. नंतर काय होतं, केअरिंग तर तो माणूस एक्सटर्नली केअरिंग करताना दिसतो, पण आत काय म्हणतो, यार मलाच उठायला लागतं सारखं. हे काय बाटली द्या मला, उठा जेवायला, काय मीच उठतो आपलं सारखं. त्याच्या डोक्यात काय नर्क चालू आहे. दिसताना वाटतं तो स्वर्गात आहे. खूप डेंजर गोष्ट आहे क्वालिटी, पण तो भोगत नाही आहे ती, तो त्रास म्हणतो. मी सगळ्यांनाच विचारायचं, मीच फोन करायचे सगळ्यांचं. ठीक आहे, मी फोन करायचं बंद झाल्यावर फोन बंद होणार आहे, पण ही क्वालिटी होती ना बेस्ट. आवडत नसलं तर सोडून द्यायचं, कटकट करून नाही करायचं ना, बरोबर आहे ना. नाहीतर मग त्या गोष्टीचा त्रास झाला ना. एक्सटर्नली वाटतंय चांगलं आहे, पण आत हा माणूस सडतोय, मग त्याचं काय कामाचं. अल्टिमेट एम काय, आपण हॅपी राहायला. आपल्याला जे वाटतं ते बरोबर करायला पाहिजे ना. बाकी बिझनेसच्या रिलेटेड लिहिलंय, एक बाकी ह्याच्यात लिहिलंय.
आय एम हॅपी हेल्दी वेल्दी हे लिहायला चालू केलेलं. आणि मी तुम्हाला ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रिप जे आहे ना, अलॉंग विथ फॅमिली कशी ट्रिप होईल वगैरे हे लिहायला चालू केलं होतं. तुम्हाला सांगितलं असेल, बऱ्याच वेळ मी सांगितलं होतं, ऑस्ट्रेलियाला 1 मंथला गेलो होतं ट्रिपला, पर्सनल ट्रिप, नो स्पॉन्सर. कुणी स्पॉन्सर केलं कंपनीने वगैरे नाही गेलो होतं, स्वतःच्या पैशाने गेलो. मग 4 गेलो होतो, म्हणजे मी, वाईफ आणि 2 मुलं. 1 महिना ह्याला ऑस्ट्रेलिया कॉस्टली दॅन US, कारण तिथे इम्पोर्ट जास्त चालतं, त्यामुळे बरेचसे कॉस्टली आहे. डेव्हलप कंट्री आहे पण कॉस्टली आहे बरंच. मला डोनेशन एकदा वाटलं की डोनेशन आपल्याकडनं कमी जाते. आय एम अ ग्रेट डोनर ॲट राईट प्लेस फॉर राईट कॉज. तिथून मग मी ते डोनेशनची रेंज वाढवली. जे आपल्या प्लेटमध्ये येतं ना, त्याला कसं रिफाईन करू शकतो हेच बघायचं. असं काही इमॅजिनेशन खूप ग्रेट असेल असं पण नाही. गोल्स हा पार्ट आहे, पण हे रिफाईन करत करत आपली इम्प्रूव्हमेंट होणार ना. आपल्या कंपनीचं हे टर्नओव्हर किती वाढेल हे लिहिलं होतं. त्याच्यात एवढे बुक्स भरून गेलेत. आणि एक घरी आहे, ते नेक्स्ट सेशनला मी आठवणीनं आणतो. त्याच्यात मी चिकटवले फ्लॅट हे वगैरे चिकटवले त्याच्यात. आणि कसं ॲक्च्युली इमॅजिनेशन झालं नाही, पण असं वाटत होतं की जुळी व्हायला पाहिजे आपल्याला. जुळी बघितली की छान वाटायचं, अरे जुळी आपल्याला. फुल इमॅजिनेशन नव्हतं केलं, पण स्ट्रॉंगली जात होतं त्यात. आणि जमाना असं त्यावेळी असं होतं की हम दो हमारे दो न एकाला सांभाळूया, अशा गोष्टी आलेल्या पुढं. आता परत चेंज झालं ते, एकुलकोंडी लोक व्हायला लागली म्हणून ते दोघं जन्माला घालतात आता परत. प्रत्येकाचे थॉट परत वेगळे आहेत. तर काय झालं, अशी जे बुक होतं ना लॉंगवालं, तिथं सगळे जे चित्र होती ना, ते मी वाईफला नंतर दाखवलं. अरे अवे सगळी जुळीची चित्र आहे ती. पुढं हे जे होतं ना फॅमिलीचं चित्र वगैरे, ह्याच्यावर जे कव्हर असतं ना मी विकत आणलेल्या नोटबुकच्या वर, ते सगळे जुळेच होते ते. आणि त्यावेळी एव्हिडन्स असं होतं की बिग बाजारला गेलो. बिग बाजार त्यावेळी होतं डीमार्टच्या आधी. काही खरेदी केलं की एकावर एक फ्री आलं, असं फ्री डबल वालं खूप आलेलं. आणि ते ऍक्च्युली पूर्ण ते सीन येईपर्यंत ते फ्रीवालं डबलवालं एक होतं, म्हणजे एकावर एक फ्री असं भरपूरच जाईल तिकडे तसं असायचं. त्याच्यात जे मारुती 800 म्हटलं, किंवा त्याच्यानंतर हुंडाई असेंट होती, ही गाडी जी करोला अल्टिस, 7 वर्षात मी 3 गाड्या बदलल्या. लोन फ्री करून रिटायरमेंटचं इमॅजिनेशन केलं. ॲट द एज ऑफ 38 इमॅजिनेशन शिवाय कसं होणार. 38ला किती लोक पैसे असून सुद्धा नसून सुद्धा किती लोक त्या एजला म्हणतात की इन्फोसिस सारखे कंपनीत प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून जॉब आहे, तुम्ही व्हॉलेंटरी क्लोज करणार, असे किती लोक डिसिजन घेणार. इंटरेस्टिंग आहे ना. कारण तो फ्रीडम एव्हरीवेअरचा जो कन्सेप्ट डोक्यात घुमत होता ना, त्याच्यानंतर मला कट करायला पाहिजे सगळं डिपेंडन्सी नको. इन्कम 10 टाइम्स व्हायला पाहिजे. तो इन्कम 10 टाइम्स लक्झरियस लाईफ, अजून पुढच्या जे गोष्टी आहेत ते झाल्यावर सांगतो तुम्हाला. झाल्यावर सांगायचे असतात बरं का. अदरवाईज अर्ली सेलिब्रेशनकडे जाऊ शकतं. दॅट इज रॉंग. म्हणजे तो सुद्धा बाधा बनते बरं का. आपले गोल सगळ्यांना आवडतील असं नाही, इन्क्लुडिंग अस. कधी आपल्या सक्सेसचा आपल्याला इरिटेशनची भावना येते आपल्याला स्वतःलाच. इगो पण वाढतो, पण आपल्याला त्याच्यात अशी मजा वाटत नाही कधी कधी, किंवा त्याचं हा झालं कशाला उगीच असं पण वाटायची शक्यता असते. स्मॉल ना फिलिंग्स येऊन देतात. त्याला जर समजलं नाही ना कसं डील करायचं, तर फॉरगेट. मी तुम्हाला हिलिंगचं सांगितलं ना, त्याला हील करा, त्या इमोशन्सला. कारण ती तुम्हाला इमोशन आले ना, हे जे आहे ना, हे एक चुकीचं डोक्यात फीड जातं. अरे मला असं वाटतंय, मला राग येतोय, मी असं वागतोय, होय की नाही. हे डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुसतं डोक्यात. असं यायला नको असं एक डोक्यात होतं. बट इमॅजिन दीज आर द फिलिंग्स रोमिंग अराउंड. आणि ते राईट इन्व्हायरमेंट बघतात, जिथे इन्व्हायरमेंट क्रिएट केलं, दिस फिलिंग आर एन्जॉईंग थ्रू अस, दे आर गोईंग. हॅपीवालं पण, सॅडवालं पण, जेलसी, हे सगळे जे इमोशन्स आहेत ना, षड्रिपू म्हणतो तसं, ते येतात. दे आर एन्जॉईंग थ्रू अस, दे आर गोईंग आउट.
आपला जर स्वभाव असता तर ते कायम झालं असतं ना. फ्यू मिनिट्स किंवा आवर्ससाठी कसे काय येतात ते? दोज आर रोमिंग अराउंड. सो तू कोणाकडे येणार? ज्यांच्याकडे ट्यून्ड आहे. तो आपण वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. आणि ते हिलिंग येतात ना, त्या फिलिंगला हील करायचं, म्हणजे दे विल नॉट कम टू अस. लक्षात येते मी सांगतो ते? आत्ता कुठलं एक इमोशन आहे ज्याच्यात भीती वाटली, इन्सिक्युअर वाटलं, जलस वाटलं, लाजायची काही गरज नाही, सीन सांगायची पण गरज नाही, बिकॉज प्रत्येकाकडे येऊन जातात. इंटेन्सिटी कमी जास्त होणार, मॅच्युरिटी वाढेल तसं वेगळी होईल. रिसेंटली असं काय वाटलं, कोणावर राग आलाय, त्याला उतरून हाणावं वाटलंय? अबाउट यू. रिसेंटली आलंय ना? हा, आता डोळे ओपन राहू देत काही, कारण नेहमी काय आपल्याला डोळे क्लोज करायला असं ग्रेट इन्व्हायरमेंट कोण क्रिएट करून नाही देणार. देईल का कोण? जर थांब मीच बसणार आहे. प्रोग्रामिंग ऑलवेज हॅपनिंग. डोळे बंद करायची ही आपण फोर्सफुली ऍक्शन घेतो. अदरवाईज असं बसल्या इमॅजिन होतच चाललंय, कारण तो पार्टच आहे ना. ऍक्शन रिॲक्शन, कॉज इफेक्ट हे कंटिन्युअसली हॅपनिंग होते. मी नॉट नेसेसरी यू शुड क्लोज युअर आयज. आता ते आलं का डोळ्यासमोर? हा, इकडच्या पॉइंटवर बघ, कुठलं तरी, माझ्याकडे बघू नकोस. दिसलं ते फिलिंग कुठं आहे बघ? दिसलं? डोक्यात, डोळ्यासमोर, कुठल्या डोक्याच्या एका भागात, लेफ्ट राईट, सगळ्यांनी करा तुम्ही, चालेल. आणि जलसवाली फिलिंग घ्या, किंवा इनसिक्युअरवाली फिलिंग घ्या, किंवा भीती वाटली, किंवा फ्युचरचं काही इनसिक्युअर काही घ्या, किंवा कमतरता वाटली. असं रिसेंटली जे झालंय ना, जे जास्त आपल्याला फील केलंय त्याने. ओके, आलं डोळ्यासमोर? कुठल्या मेंदूच्या, ब्रेनच्या कुठल्या भागात आहे बघा? वर वाटते की डोक्याची बॅक साईड आहे, फ्रंट साईड आहे, डोळ्यासमोर आहे, कुठल्या बॉडीत, छातीत, पोटात, पायात कुठे दिसते बघा, त्याचं इफेक्ट जाणवतोय तिथं. दिसलं? युनिव्हर्सल एनर्जी जी लांबपर्यंत आहे, युनिव्हर्सचा सोर्स, गॅलेक्सीच्या पलीकडं, त्या सोर्समधून हाय प्युरिटी पॉवरवाली एनर्जी येते. आणि जे फील होते जिथं आता लोकेशन, तिथं व्हाईट लाईट टाकून त्याला हील करा. जशी जखम बरी होते ना, तसं दुःखातनं बाहेर पडलो, तसं ते इमोशन्स कुठे आहे ना त्या भागात, त्याला हील करा. ते डायल्यूट झालेलं दिसेल, डायल्यूट होऊन स्प्रेड झालेलं दिसेल, म्हणजे त्याचं अस्तित्व संपून जाईल. तिथं व्हॅक्यूम क्रिएट झालाय. त्याच व्हाईट लाईटनी हॅपीनेसचं फिलिंग भरून टाका, प्रेमाचं फिलिंग भरून टाका, कृपा, आशीर्वाद, लव, पॉझिटिव्ह फिलिंगनी भरून टाका, अबंडन्स. येते करता? अभी क्लोज, ओपन युअर आईज जर बंद केले असले तर झालं की नाही? कधी डोळे बंद करा, कधी नाही करा. श्वास पण थोडा चेंज होतो. सायलेंट व्हायला पाहिजे, सायलेंटच होणार, कारण डिस्टर्ब श्वासमुळेच हे फिलिंग येतं. म्हणून पहिलं श्वासावर सांगतात ना. फर्स्ट कुठलीही हायर और लोअर साधना तुम्ही म्हणा, इट स्टार्टेड फ्रॉम ब्रेथ. फर्स्ट यू आर ट्युनिंग दिस. वाय? कारण इट्स अ रिदमिक. आपण सोर्स आहे, म्हणजे अल्टिमेट जो नेचर आहे ना, इट्स कॉन्स्टंट. आणि जे भौतिक शरीर आहे ना, हे होलटाईल आहे, इट्स इन टू रिदम. रिदम हल्ला की गाडी नॉकिंग करणार. नॉकिंग करते ना गाडी, खडखड वाजते, आणि गिअर बरोबर नाही आहे. गिअर बरोबर टाकल्यावर नॉकिंग होत नाही, है ना? मग ते पण अपडाऊनच चालू आहे, पण सिस्टमॅटिक चालू आहे, मग त्याचा आनंद होतो. बेसुर म्युझिक मीन्स ट्यूनमध्ये नाही झालं. आणि चांगलं काय वाटते की रिदमिक ट्यून्ड होतं. मग त्याला सुराचं नॉलेज असलं नाही तरी चालेल, आपल्याला जे अंडरस्टँड होते बरोबर चाललं. सो इट्स अ रिदम अँड इट गॉट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ माइंड. सो एक रिदमिक फुल श्वास घेतला, फुल घेतला. ॲक्च्युली व्हॉट इज हॅपनिंग, यू आर कमिंग विथ द काउंटेड ब्रेथ. श्वास संपला, काय लोक मग बॉडी बनतात आणि जाळतात. राईट? त्याच्या आधी आणि नंतर काय नाही आहे.
हे म्हणजे आता डोळे उघडे ठेवूनच विचार करा, आता मेलो समजा आपण, तर काय आहे पुढे? एक खेळच संपला ना. यू कॅनॉट टॉक टू एनीबडी, विल गो समवेअर. कुठं जाणार आत्ता नका विचार करू, बट फिनिश होणार ना. लाईफचं केवढं महत्व आहे. ही गेम आहे ती इथंच आहे. भले तुम्ही खून केला किंवा झाला, विषय संपला ना. आपण म्हणतो ना हे वारला, दुसऱ्याला वाटतं, वाईट वाटलं, अरे असं झालं तसं झालं, पण त्याच्या हिशोबाने गेम ओव्हर. व्हॉट विल हॅपन नो बडी नोज. त्याच्यावर जाऊ पुढे कधीतरी. पण काय विल गेम फिनिश ना. आता जे इमोशन्स, जलसी, जे गोल्स आहेत, वॅनिश्ड. काय करणार परत? आपण तीच बॉडी घेऊन जन्माला येणार काय? त्यात तर रूलमध्ये नाहीच आहे. यू विल हॅव सम डिफरंट प्लॅन अँड देन यू मे रिबर्थ. एवढं ओढाताण करून का टेन्शन घेतो? नॅचरली प्रूव्ड आहे. मी आध्यात्मिकला टचच नाही करत आहे, सायंटिफिकली सांगतो, होय की नाही? आणि ह्याच्यात पण त्यांनी सायंटिफिकली सांगितलं, वी आर पार्ट ऑफ एनर्जी. डिस्ट्रॉय होऊ शकत नाही, क्रिएट करू शकतो. वी आर चेंजिंग द फॉर्म फ्रॉम अ बॉडी. कधीतरी बर्थचा वगैरे एक्सपिरियन्स घेऊ, पण आत्ता लक्षात येते व्हाय इट इज पॉसिबल दॅट व्हॉट यू विल इमॅजिन देन इट विल हॅपन. कारण ते थॉटमध्येच आहे ना, सगळं थॉटमध्येच आहे, ते एक्झिक्यूट करायचं आहे. आपण मेलो, जग संपलं, मग आहे कशात? थॉटमध्येच आहे ना. थिंकच करतोय ना आणि ते एक्झिक्यूट होत आहे. आपल्याला नेमकं काय पाहिजे हे क्लिअर असले की होणार, नाही झालं तर नाही होणार. म्हणजे होणार आहे आणि आत्ता विचार करतो, ह्याच्यात काय गॅप आहे? टाइम. त्यात काय करायचं आहे? आपल्याला पाहिजे हे पक्क करायचं. जेवढं पक्क करणार ते जवळ जवळ येतं. त्यांनी सांगितलं ना, सीड येत होतं, तोंडला बकवास आहे, ते सीड गेलं खाली. उगवणार होतं, फळं यायची चालू होणार होते, एव्हिडन्स येणार होते, तोपर्यंत गेलं. अविरत प्रयास जोपर्यंत मला मिळत नाही तोपर्यंत मी सोडणार नाही. एकतर हे जग संपेल, जग म्हणजे डेथ, आपल्यासाठी संपलंच ना. आपण मेलो, जग बुडालं. एकतर मरेपर्यंत काय करायचं? हेच करायचं ना. मला हे पाहिजे, मला पाहिजे. कधी मिळेल मला माहित नाही, मला मिळणार माहिती आहे. आपल्याला ना टाइम, आपण लिमिटेड विचार करतो, 1 वर्ष 2 वर्ष एवढं लाईफ. तेव्हा स्पिरिच्युअली ग्रो व्हायचं असेल तर लॉंग टर्म, फायनान्शियली ग्रो व्हायचं असेल तरी लॉंग टर्म. यू शुड थिंक ऑफ व्हेरी लॉंग टर्म. जास्त गडबड आणि रसलेस झालं ना तर ते शॉर्ट टर्म वालं होतं, त्याला काहीच मिळत नाही, तो भिक्षोपती राहतो इन ऑल टर्म्स. बॉडीच्या लेवलचा, मेंटलच्या लेवलचा, हॅपीनेसच्या लेवलचा, पैशाच्या हिशोबाने मागत करी राहतो, तो भिकारी बनतो. जेवढं लॉंग टर्म असेल तेवढं ओनर बनतो. का? कारण जेवढं आपण एक्सपांड करतो ना आपल्याला, तेवढं आपण अनलिमिटेडला ट्यून व्हायला लागतो. तिथे काही नाही आहे लिमिटेशन. नेचर हॅव्हिंग अनलिमिटेड एव्हरीथिंग. मग असे सकाळी मेडिटेशनमध्ये आपण करून घेतलं ना, एव्हरीथिंग इज अनलिमिटेड. आपण जे म्हणतो ते लिमिटेड आहे. आणि हा विश्वास पाहिजे आपल्या नेचरवर, गॉडवर, गुरुवर, कुलदैवतेवर, कोणावर ज्याच्यावर विश्वास असेल, सुपर पॉवर काही म्हणा. हे का नाही मिळणार यार? मी काय केलंय? का नाही मिळणार? मी एवढं तर मागतोय ना. मी काय जगातल्या सगळ्या गाड्या मागतोय का? मी एक गाडी मागतो. सगळं पेट्रोल डिझेल काय खाणार आहे का? मी सगळं संपवणार आहे का? मी एवढं मागतो ना, फ्यू लिटर. आयुष्यभर पळून पळून किती लिटर संपवणार आहे तुम्ही, है ना? अल्टिमेटली नथन. मग आपल्याला राईट्स आपण कन्व्हिन्स होतो आपल्या राईट्सला, अधिकाराला. अरे हा, एवढं मिळेल काय प्रॉब्लेम आहे? आपण कोणाचं घेत असेल तर वेगळी गोष्ट ना. ते समुद्रातून एक तांब्यावर घेतलं तर समुद्राला पण नाही खेळणार आहे आणि कोणालाच कळणार नाही. आपल्याला आपण एन्जॉय करत असेल तर वाय शुड नॉट वी पिकअप? आणि का नाही घ्यायचं? समुद्र बनलाच आपल्यासाठी ना. तो पेला तांब्या सुद्धा आपल्यासाठीच बनलाय ना. बॉडी ज्यांनी घेतोय ते पण आपल्यासाठीच बनलाय ना. त्यांनी काय करणार आहे? आपण आनंदी होणार आहे. पण आनंदी कोण होणार आहे? अल्टिमेट सोर्स होणार आहे ना आपल्यातला. पण वी आर पार्ट ऑफ सोर्स. एव्हरीथिंग इज सायंटिफिक. आपण स्पिरिच्युअलला टच नाही केलेलं, लक्षात घ्या. ते फक्त सायंटिफिकली चाललंय बोलणं. स्पिरिच्युअली बोलायचं असेल तर इकडं
पुढच्या शनिवार रविवार जायचं. तिथे नाही टच करत, आपला अधिकार नाही आहे तो. मी सगळं इम्प्लिमेंटेड आणि फिजिकल वर्ल्ड बद्दल बोलतो. पण व्हायचंय श्रीमंत योगी, आणि त्याला ऑप्शन नाही आहे. मी फक्त श्रीमंत बनला तर गडबड होणार, फक्त योगी बनला तरी गडबड होणार. श्रीमंत योगी असेल तर अल्टिमेट सुखमध्ये राहील, परमनंट हॅपीनेस. क्वेश्चन आता सांगा, कुठल्या कुठल्या गोष्टी होणार नाहीत लाईफमध्ये, ज्याला आपण कन्व्हिन्स नाही आहे, आपल्याला क्लॅरिटी नसेल ना तर नाही होणार. क्लिअरर द व्हाय, इझियर द हाऊ. दिस इज द युनिवर्स. इथं सगळं, इथं पृथ्वीवर चाय कॉफी, चंद्रावर चाय कॉफी ठेवलेलं सांगितलं. आराममध्ये मस्त गोल्डन अबंडन्सचा मनीचा प्रतीक असतो, प्युअर व्हायब्रेशनचा प्रतीक असतो. यू सी अँड इट विल हॅपन. इट्स अ मॅग्नेट. कुठं हे ब्रेनमध्ये आपण विचार करतो, ब्रेन डेड असला तर आपण काय विचार नाही करू शकत ना. इट्स अ टूल. एक विचार आला, त्याला प्रोसेसिंग करायचं काम कोण? ब्रेन करतं. हा ब्रेन त्याच्यासाठी दिलाय. लेफ्ट हँड राईट हँड हे सोडून द्या. सो यू कॅन हॅव एव्हरीथिंग. आणि अल्टिमेट पाथ बियॉन्ड दिस इज अल्टिमेट सोर्स. क्वेश्चन हे पुढचं आहेत भरपूर, ते आपण पुढच्या सेशनमध्ये बघणार आहोत. बट जस्ट टू हॅव एक्सरसाइज इन दिस 2 weeks, your thoughts, feeling, influence that attracts your life. Focusing on positive outcome can help to get positive. म्हणजे बघा, इथे दिसत नसेल एखाद्या, का दिसतंय? व्हॉट यू फोकस ऑन श्रिंक्स. त्याच्यावर फोकस करणार ना, ते श्रिंक होत आहे. काय तर लिमिटेड बिलीफ्स यांनी श्रिंक होणार आहे. कंप्लेंट्स यांनी श्रिंक होणार आहे. याचा अर्थ तुमच्याविषयी 100% लोक चांगलं वागणार नाही आहेत. तुम्ही स्वतःचे एक्सपेक्टेशन फुलफिल नाही करू शकणार. तुमच्या स्वतःच्या बद्दल पण कंप्लेंट्स असणार. कंप्लेंट्स असणार, ॲब्सोल्युटली येस. बट ते अवॉइड करायला पाहिजे पर्पजली, कारण कंप्लेंट करून काहीच फायदा झालेला नाही आतापर्यंत कोणालाच, फक्त फ्रिक्शन फायर झालंय. कंप्लेंटचा काय उपयोग आहे का? ॲब्सोल्युटली नो. कंप्लेंट करून काही फायदा नाही होत. आपण तेच करतो आणि ते श्रिंक होत आहे. आपलं टाकी आहे ना, ती लिमिटेड व्हायला लागते. बिकॉज आपण कंप्लेंट कोणाला करतो? इनडायरेक्टली. एव्हरीथिंग इज एनर्जी. आपण सोर्सला कंप्लेंट करतो इनडायरेक्टली. याचा अर्थ देणाऱ्याला जर समजा कोणतरी सर्व करताय आणि लोक जेवत आहेत, फुकट चाललंय, भरपूर लंगर चालू आहे आणि ही सर्विंग, आणि तो येता म्हणतोय काय लोक हे वाटत नाही, मग तो देणार काय करणार? आखडता हात घेणार ना, बरोबर आहे ना. एखादा रागवते त्याला तुम्ही हील करू शकणार. त्याचं ट्युनिंग जर नसेल तर त्याला तुम्ही व्हायब्रेशन देऊ नाही शकत. त्याच्यासाठी प्रेयर उठायचं जरा असं डिफिकल्ट होतं ना, फोर्स करावं लागतं. त्याच्याशी ट्युनिंग आहे त्यांच्याशी प्रेयर चांगलं होणार ना. तो कंप्लेंट कोणाशी करताय? त्या पर्सनच्या थ्रू नेचरशी कंप्लेंट करणार. तर नेचर आखडता हात घेणार नाही का? बिकॉज एव्हरीबडी इज पार्ट ऑफ नेचर. बायोलॉजिकली आपण कोणाच तरी हे असलो मुलं, तर ऍक्च्युली अल्टिमेटली इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर. करेक्ट. त्यामुळे इनडायरेक्टली व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर कंप्लेनिंग टू द नेचर. मग तो आपला हात आखडता घेणार नाही का देताना? अरे तू मीच देतोय आणि मला तो शिवाय देतोय. सो इट्स गेट श्रिंक. म्हणून ते कंप्लेंट नाही करायचे. बरं, कंप्लेंट जेन्युन आहे ते ॲब्सोल्युटली जेन्युन आहे. तुम्हाला पटलं नाही म्हणून तर कंप्लेंट करता ना. बट स्ट्रॅटेजिकली अवॉइड करायला हवं. फिअर मीन्स व्हॉट? अगेन गेट श्रिंक्ड. फिअर कधी येतो? जेव्हा विश्वास नाही अल्टिमेटवर. समुद्रावर विश्वास नाही आहे. ओढ्याकडे बघायचं लक्ष आहे. ओढ्याकडे बघितल्यावर काय होणार? श्रिंक होणार. ओढा लिमिटेड आहे ना. अरे हा सुकणार का? पावसाळ्यात तेवढा धबधबा भरपूर येतं पाणी, इतर वेळी पाणी नसतं. दे आर थिंकिंग अबाउट लिमिटेड सोर्स. ओढ्याकडे बघतोय, पण समुद्राकडे बघितलं की सगळ्या पावसाचा वगैरे स्रोतच समुद्र आहे ना. समुद्रात पाऊस कसा वाटेल? त्या फरकच नाही ना. म्हणून समुद्रात पाऊस एक सांगली कोल्हापूरला एक म्हण आहे, ज्याच्याकडे श्रीमंत आहे ना तो, त्याच्याकडे अजून एक काहीतरी आलं. समुद्रात पाऊस पडल्यावर का काय फरक पडणार त्या? एक तिकडे आहे ना, एक मार्मक गोष्टी बोलतात. अगदी मार्मक.
एक फ्रेज असते ना, त्याला एक विचार करावा लागतो, मनन करावं लागतं, म्हणजे काय म्हणतो आणि नेमकं. म्हणून ते आमचं गाव आहे डिग्रज, ते रिलेटिव्ह मध्ये मी असं क्विकली काय बोललो ना, डिग्रजची भाषा बोलायला काय कळत नाही बाबा काय बोलला असं. कारण ते शार्प असतं आणि टू द पॉइंट असतं, आणि ते एका फ्रेज मध्ये खूप दडलेलं असतं. फिअर लक्षात आलं. निगेटिव्हिटी मीन्स व्हॉट, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट पॉझिटिव्ह. शिखर आहे ते बघत नाही, खड्डा बघतोय. बरं, शिखर कोणी दाखवलं, खड्डा बघ ना, म्हणजे ही इज फोकसिंग ऑन निगेटिव्ह थिंग्स. त्यामुळे काय होईल, अगेन अविश्वास दाखवतोय आपण, हात आखडता झाला. ह्या याच्यावर फोकस केला तर काय होणार आहे, श्रिंक होणार आहे. व्हॉट यू थिंक, फोकस ऑन दीज थिंग्स, लिमिटेड थिंकिंग वगैरे, हे श्रिंक होणार आहे, आखडणार आहे. कशावर फोकस करायचा, व्हॉट यू फोकस ऑन विच ऑन एक्सपांड्स. कशावर फोकस करायचा, पॉझिटिव्हिटी. छान आहे सगळं, म्हणायला काय जाते, बघायला काय जाते, फुकट तर आहे ना, होय की नाही. लिमिटेड दिसलं त्याच्या अगेन्स्ट मी तुम्हाला अनलिमिटेड बघायचं काही मेडिटेशन पण सांगितलं ना, आता सेशन मध्ये पण सांगितलं ना, अबंडन्स बघू शकतो वगैरे. एक एक्सरसाइज करायची आहे, मी तुम्हाला सांगितलंय मागं, अबंडन्स एक्सरसाइज करायचं आहे म्हणून, किंवा तुमच्या आत कसं चालू आहे, त्याच्यामुळे जग कसं आहे, ह्याची पण एक एक्सरसाइज आहे. एक्सरसाइज मी करून घेणार आहे तुमच्याकडे. ग्रॅटिट्यूड, त्याचा काय फायदा होतो आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये बघणार. ग्रॅटिट्यूड म्हणजे एखाद्याला थँक्यू म्हणलं ना, म्हणजे एक भाजी चांगली झाली असं सांगितलं आपण घरी, तर नेक्स्ट टाइम त्या लेडीला किंवा जेंट्सला ती प्रिपेअर करताना छान वाटेल ना, त्या कुकला, अरे वा चांगलं आहे, कोणीतरी मला छान म्हणतो. कारण प्रत्येक जण काम करतो ना, अप्रिशिएशनसाठी करतो, हे लक्षात घ्या, इन्क्लुडिंग अस. मी सेशन घेतला आणि तुम्ही म्हणलं एवढं काही खास नाही, असं काही रिझल्ट नाही, कसं वाटेल मला नेक्स्ट टाइम. मला एनर्जी यायची डिफिकल्ट आहे, मी पुश करेल, पण एक सर्टन लेवलला मी म्हणेल नाही बास करूया, तर कोणाला काय फायदा नाही होत, मी एन्जॉय करतो, फिनिश. व्हॉट विल हॅपन, लक्षात येते ना. सो ॲप्रिशिएशन आहे ना, हे खूप बेसिक गोष्ट आहे, ही सगळ्यांना लागते, सगळ्यांना, इन्क्लुडिंग ऑल. त्या गुरूंचं नॉलेज पॉप्युलर नाही झालं ज्यांना ॲप्रिशिएशन नाही मिळालं, असे बरेचसे आहेत. ते म्हटले हा ठीक आहे, मी हिमालयात जातो आणि मग माझी तपश्चर्या करतो. ज्यांच्यासाठी मी करतोय त्यांना काही हेच नाही आहे, तर वाय शुड आय वेस्ट टाइम. त्यांचं बरोबर चुकीचं असं नाही आहे, पण त्यांचा कार्यकाल संपला ना लवकर. शिवाजी महाराज अजून 50 वर्ष जगू शकले असते. 49-50ला का वारले, 49-50लाच ना आजूबाजू. हा, कारण आता आपण हिंदवी स्वराज्य, आपण असं झालं तसं झालं देवत म्हणून बघतो, त्यावेळी त्यांना स्वकीयशीच लढाई करायला लागले. आपल्यात ज्याची सबकास्ट आहे, प्रत्येकाने फितुरी केलेली आहे. कास्टचं नाव आपण वोटिंगसाठी करतो, पण प्रत्येकाने घाण केली तिथे जाऊन. त्यांना जर तेवढा सपोर्ट मिळाला असता, आता जेवढी पॉप्युलॅरिटी आहे, हा, त्याने अर्ध जग हिंदुस्थान करून ठेवलं असतं, होय की नाही. पण तेवढं थॉट प्रोसेस गेली ना, पर्सन गेला नाही आहे, तो जो थॉट प्रोसेस आहे ना, ती येऊ शकत नाही आहे, त्यांच्याच मुलाकडनं त्यांच्या जनरेशन पण येत नाही, लक्षात घ्या. त्यामुळे ते थॉट प्रोसेस जाणं ना, हे मोठा लॉस असतो. तिथं अप्रिशिएशन आणि ते मिळालं असतं तर विल बी मोर चार्ज ना. घटना काही घडू देत, पण गडबड झाली की नाही. विवेकानंद किती वर्षाला गेले माहिती आहे, 38-39ला वारले ते. त्याचं पॉप्युलॅरिटी केवढी आहे, बट त्यांचं त्यावेळी त्यांना खायला वगैरे मिळत नव्हतं, म्हणून वाळलेल्या भाकरी देत होते ते ह्याच्यामध्ये, भिक्षेमध्ये लोक. तर त्यांना चावताना इथनं हिरड्यातनं रक्त यायचं. आज आपण विवेकानंदांना केवढं त्यांच्या पॉप्युलॅरिटी, हे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, परत थेरी ऑफ व्हायब्रेशन वगैरे, त्यांनी त्याच्यावर भरपूर लिहिलं आहे. जगाचा अभ्यास लिहिला आहे सगळा, हिंदुस्थानमध्ये काय होत आले वगैरे असताना सुद्धा. 38-39 म्हणजे काहीच नाही ना. त्यांना तेवढ्या पॉप्युलॅरिटी मिळाली असेल तर डेफिनेटली तो सोल जास्त हॅपी झाला असतो. त्यामुळे हे ग्रॅटिट्यूड इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रत्यक्षात देऊ शकला नाही बिकॉज ऑफ एनी रिझन, बाय हार्ट करायला हरकत नाही. अन्नदाता सुखी भव, प्रत्येक जेवण झाल्यानंतर आपण म्हणायला पाहिजे. अगदी खूप शांत बसून प्रत्येक वगैरे इथं कायमच जमेल असं नाही, बट अरे वा छान झालं, थँक्यू एवढं म्हणायला काही हरकत नाही. एक प्रेमळ बघितलं पोटात गेल्यानंतर जायच्या आधी, होय की नाही.
जास्त स्पिरिच्युअली होऊन मऊ व्हा असं म्हणायचं नाही मला. होय की नाही. कॉन्फिडन्स कधी येतो तेव्हा सोर्सवर विश्वास जेवढा जास्त वाढतो ना, माझं वाईट का होणार जी गॅरंटी वाटायला पाहिजे की नाही आपल्याला. एवढं झाल्यानंतर कॉन्फिडन्स यायलाच पाहिजे ना, बरोबर का. कारण कम्पॅरिझननी कॉन्फिडन्स कमी होतो आणि अल्टिमेटवर विश्वास जेवढा वाढेल ना तेवढा कॉन्फिडन्स इन्क्रीज होतो. काइंडनेस, दयाळू कधी येतो, आपण सगळ्यांशी दुश्मनी निगेटिव्हिटी बघितली तेवढा माणूस हार्ड होतो. सगळे अल्टिमेटच्या रिलेटेड एनर्जी म्हणून बघायला लागलो ना, तो काइंडनेस यायला लागतो, दयाळू भावना यायला लागतो. अदरवाईज रूल बेस्ड, तो आला नाही ना हे असंच करायला पाहिजे, हे असं नाही ना एवढ्या वाजताच यायला पाहिजे. निघायचं ठरलं होतं 4:15 पहाटे, मी सकाळी उठून बसलो, तुम्ही नाही निघाल 5 वाजता, आता मी नाही येणार, यायचं तर या नाही तर चाललो. रूल इंजिन. कारण कुठेतरी ते कंप्लेंटिंग वगैरे असं देऊन काइंडनेस निघून गेला. आपल्याला वाटतं पॉवर केल्यानंतर आपल्याला बरं वाटतं, पण ती पॉवर बरोबर जो हॅपीनेस येतो ना, तो प्रेशर, टेन्शन, मुंग्या असा येतो, म्हणजे निगेटिव्ह इंजेक्शनने तो येतो. आणि काइंडनेसमुळे जो पॉवर जाणवते ना, ती हॅपीनेसवाली, कूल, काम डाऊनवाली वाटते. आपल्याला वाटतं राग आपण दंगा केला ना, 4 लोक शांत बसते, माझा ऐकतात, एक उठ बस म्हटल्यानंतर. पण तो जो हॅपीनेस आहे ना, तो अलॉंग विथ ऑल केमिकल्स आणि प्रेशर, टेन्शनवाला येतो. ऑब्झर्व करून बघा. आणि हा काइंडनेसवाला येतो ना, हा प्रेमळ भावनेने येतो, त्याला हाय लेवलची पॉझिटिव्ह असते, सगळेजण हॅपी आहेत, मी पण हॅपी आहे, प्रेमाने चाललंय सगळं. हा 2 पॉवर आहेत बघा. रागाने पॉवर आल्यासारखी जाणवते, पण ती लॉंग टर्मला गडबड करते, त्याच वेळी फिलिंग नाही देत. अबँडन्स डेफिनेटली येस. जेव्हा जेव्हा लिमिटेडवालं थिंक होईल तेव्हा आपल्या आयुष्यात भरपूर काय ते बघायचं, ते आपण प्रॅक्टिकली करून बघणार आहे. त्याच्यात थिंक पॉझिटिव्ह, फील ग्रेटफुल, टेक ॲक्शन, हे आपण बोललेलं नाही आहे. अट्रॅक्ट व्हॉट यू वॉन्ट, हे बोललोय. लाईव्ह अबँडन्स, जगण्यात अबँडन्स पाहिजे. अबँडन्स ही स्टेट ऑफ माइंड आहे. फिजिकली बँक बॅलन्स तुमचा किती आहे ह्याच्याशी काही संबंध नसतो, नसायला हवा. 8 तारखेला भेटूया. ॲब्सोल्युटली. लेफ्ट साईडला जे येतंय त्याला फोकस होणार. फोकस झाल्यानंतर यू शुड हील, तुम्हाला हील सांगितलं, करेक्ट. आणि ट्राय टू शिफ्ट द फोकस टुवर्ड्स दी राईट साईड ऑफ पार्ट. समजलं. आणि नोटिंग करून घ्यावा, काही प्रॉब्लेम नाही. बिंदास लिहायचं. आपला आपण विषयी लिहितोय ना, हेच गडबडीचा पार्ट आहे. वी आर पार्ट ऑफ नेचर, हेच समजून लिहायचं. तर मग त्याच्यात आपला गिल्ट वगैरे याची संबंध येत नाही. दुसरी गोष्ट, यू शुड नॉट थिंक की यू आर लिव्हिंग ओनली ॲट 100 years. परत लिमिटेड, अरे ह्या आयुष्यात एवढं करायचं आहे, तेवढं करायचं आहे. नो, मी ह्या आयुष्यात एवढंच करणार आहे बस. आहेत की पडलेली जमीन. तुम्ही अल्टिमेट सोर्सला जॉईन झाला, काय करणार पुढे. यू स्टार्ट द गेम अगेन ना. तुकाराम महाराजांच्या ओवीत आले होते त्यावेळी मला खूप मोठं शिफ्टिंग मिळालं, तेव्हा तीच मुक्तीचा एक मोठा पार्ट कॉज बनला. हेची दान देगा तुझा विसरण व्हावा, गुण गाईन आवडी हेच माझी जोडी. म्हणजे नामस्मरणात आणि तुझं आश्चर्य गाण्यातच माझं आयुष्य झालं पाहिजे. संत संगच हे जरा तसा एक पार्ट आहे. आणि सगळ्यात लास्टवाला जो आहे ना, तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आंबाशी. म्हणजे हे लाईफ एंड होईल, देन व्हॉट यू विल डू. मला पुन्हा जन्माला येईल, मला हे गेम खेळायला आवडेल. त्याच्यात काय फ्रस्ट्रेटेड व्हायची गरज नाही आहे. हे असं पोल्युटेड झालं, कोण जन्म घेणार, इथं सगळं असं झालंय तसं झालंय, होय की नाही. इट्स अ हायर लेवल ऑफ गेम. तुका म्हणे स्वर्गवासी घालावी आम्हासी. अटेंडन्स घेतला. काय क्वेश्चन आहे आतापर्यंत? डाऊट, क्वेश्चन, आर्ग्युमेंट्स, ऑल आर वेलकम. डन. चला, थँक्यू व्हेरी मच.